Tell me, are the voice and screen clear? Yes, good. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes, good morning. Let everyone join. Within a minute, we will start. Tell me, are you revising for the test? First 3 chapters. Test revision चालू आहे. मागच्या चॅप्टरचा होमवर्क, 4th चॅप्टरचा होमवर्क चालू आहे का? 2 काम आहेत. 4th चॅप्टरचा होमवर्क पण आणि पहिल्या 3 चॅप्टरचे रिव्हिजन. बर. दरवाजा लावतीस? What was the last point? लॅमिस थेरम. त्याच्यानंतर क्वेश्चन पण सॉल्व केले होते ना. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. At this point we applied the equilibrium of forces. How to apply equilibrium of forces? The forces which are not along x-axis or y-axis, we have to resolve those forces along x and y. Then if there is equilibrium along x-axis, then what you will write? Net rightward force is equal to net leftward force. All rightward forces equal to all leftward forces. Net force in x direction जर 0 असेल म्हणजे तो राईटला पण नाही आहे लेफ्टला पण नाही आहे. So all rightward forces is equal to all leftward forces, and if the net force in y direction, if it is 0, if the net force in vertical direction, if it is 0, then we will write all upward forces equal to all downward forces. All upward forces equal to all downward forces. Okay, in this way you can apply the equilibrium of forces, right? Now write down Newton's third law of motion. Write down Newton's third law of motion and write down the statement. For every action, there is equal and opposite reaction. For every action, there is equal and opposite reaction. The action and reaction forces act on the different bodies. The action and reaction forces act on different bodies. Write down this. For every action, there is equal and opposite reaction. This is the basic statement. And after that, write down the action and reaction forces act on the different bodies. The action and reaction forces act on different bodies. The action and reaction forces act on different bodies. This also means that forces always exist in pairs. Forces always exist in pair. A single force does not exist. A single force does not exist. A single force does not exist. But now what is the meaning of this? Let us try to understand the meaning of this. For every action force, there is equal and opposite reaction. Let's say this is the object, and let's say this is the person. Let's say this person is applying some force on this object. Okay, so we will say the action is on the mass m. Action कुणावरती झाली? Mass m वरती action झाली. Okay,
लेट्स से द पर्सन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन दिस मास. या मास वरती किती न्यूटनचा फोर्स अप्लाय झाला? हाऊ मेनी न्यूटन? 5 न्यूटन. Then the person will also feel the force of 5 Newton. The person will also feel the force of 5 Newton. Action कुणावरती झाली? Block of mass m. Action is on the block of mass m and the reaction is on person. Action force block वरती act झाला exactly equal in magnitude 5 Newton 5 Newton but opposite in direction. Reaction force दुसऱ्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट झाला. ऍक्शन अँड रिएक्शन एकाच ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होतात का? ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्सेस ऍक्ट ऑन डिफरंट बॉडीज. ओके, सो याचं मिनिंग काय येतं? याचं मिनिंग असं येतंय की दी फोर्सेस ऑलवेज एक्झिस्ट इन पेअर. नुसता सिंगल फोर्स असं तुम्हाला क्रिएटच करता येत नाही. तुम्ही क्रिएट करायचा प्रयत्न करा. इफ यू क्रिएट अ सिंगल फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, what will happen? There will be action on the first object and automatically on the second object there will be reaction. ज्यानं या फर्स्ट ऑब्जेक्ट वरती फोर्स अप्लाय केलाय त्याच्यावरती रिएक्शन येणार की येणार नाही? येणार. सो विल द सिंगल फोर्स एक्झिस्ट इन नेचर? Is it possible to create a single force? No. If you try to create a single force, to that action there will be equal and opposite reaction force. समजतंय का? Action force acts on first object, reaction force acts on different object. Let's say there is a wall and on this wall you hit a ball. Let's say there is a cricket ball and you just hit this ball on the wall. What will happen? When the ball hits the wall, the action will be on the wall. This will be the action force and the ball will experience the reaction force, equal and opposite. Yes, no? So again there will be equal and opposite forces which will exist in pair. Okay, a single force you cannot create. Forces always exist in pair. Single force असं काही नसतं. To create a force you have to do some action on the object and the object will give you equal and opposite reaction. That was the Newton's third law of motion which you have already heard many times. Yes, no? ऐकलाय ना आधी पण? मोठ्याने सांगा. yes, no? Yes. चलो next. Write down strategy for solving problems in Newton's laws of motion. NLM means Newton's laws of motion. Question solve कसे करणार आहात? What is the strategy? We will solve many questions on this, but first of all write down the strategy. Step 1, 2, 3, 4. Strategy for solving the problems in Newton's laws of motion. First of all, we have to select the body. Then we have to identify the forces acting on the body. Then we have to make a free body diagram, FBD. We will learn the concept of FBD. What is FBD? What is its concept? We will learn. Step 4, we will select the axis, that is x-axis, y-axis, z-axis. And then we will write the equations according to Newton's second law of motion. F is equal to ma. Net force equal to mass into acceleration. Net force equal to mass into acceleration. According to that, we will write the equations along the x-axis, y-axis, and z-axis. Just write down the strategy. We will learn it. Reply me up to this clear and written, online people. CW झाले की सांगा. Good. Good. Fine. Now on the next slide, write down applications of Newton's second law. Write down the heading, applications of Newton's second law. Applications of Newton's second law. Just write down the heading and then observe here, everyone.
हेडिंग द्या आणि लक्ष द्या समोर काय काय करतोय बघा. पहिलं ऍप्लिकेशन आहे, द फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द हॉरिझॉन्टल स्मूथ सरफेस. हॉरिझॉन्टल स्मूथ सरफेस, सरफेस स्मूथ दिलाय. इफ द सरफेस इज गिवन स्मूथ, what is the meaning of the smooth surface? The meaning of the smooth surface is friction equal to 0. Smooth चं meaning काय बोला? Friction equal to 0. What is the meaning of smooth surface? Friction equal to 0. So there will not be any force of friction. Okay. So motion of a block on the horizontal smooth surface. Let us draw the horizontal smooth surface. हा झाला horizontal smooth surface. याच्यावरती एक block ठेवूयात. Let us draw a block placed on the horizontal smooth surface. We have kept one block on the horizontal smooth surface. Let us denote the surface by this shading, so that we can identify that this is the surface or this is the ground. Okay. Now let us say the mass of this block is small m. Let us say that the mass of this block is small m. Okay. And let us apply the force equal to capital F. आपण किती फोर्स अप्लाय केला याच्यावरती? कॅपिटल एफ. when the block is subjected to the horizontal pull. ओढले आपण त्याला. this block is subjected to the horizontal pull. we are applying the horizontal force on this block. समजतंय? केस 1 समजायला लागली. एवढं आपण केलेलं आहे. so now what are the forces acting on this body? काय काय करायचं आपल्याला? ही एक बॉडी सिलेक्ट करायची आहे. बॉडी म्हणजे आपला ब्लॉक. या बॉडीवरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस आपल्याला ड्रॉ करायचे. पहिला असेल या बॉडीचं स्वतःचं वेट. एक तर आपण अप्लाय केलेला फोर्स तो तर आहेच, तो तर आम्ही ड्रॉ पण केला. या बॉडीचं स्वतःचं वेट, दॅट विल बी इक्वल टू व्हॉट? टेल मी. दॅट विल बी इक्वल टू mg. बर, आता इथनं या सरफेस बरोबर जेव्हा जेव्हा व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रेस्ड अगेन्स्ट द सरफेस, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रेस्ड अगेन्स्ट द सरफेस विल गिव्ह अ नॉर्मल रिएक्शन. बोला येस नो? सो देयर विल बी द नॉर्मल रिएक्शन. Let us indicate the normal reaction by the letter capital N. Sometimes people indicate the normal reaction by the surface by letter capital R. काही लोक कॅपिटल R वापरतात, काही लोक N वापरतात. ठीक आहे, नॉर्मल रिएक्शन N म्हणा किंवा रिएक्शनचा R वापरा, काही चालेल. बर, नाउ यू पीपल टेल मी, इज देअर एनी acceleration in vertical or downward, vertically upward or downward direction? ब्लॉक accelerating up किंवा accelerating down आहे का? There is no motion in the upward or downward direction. युनिफॉर्म मोशन पण नाहीये. या ऑब्जेक्टला, या ब्लॉकला जी काय व्हेलॉसिटी आहे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकली अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये, ती 0 आहे. 0 आहे ना? हा वरती किंवा खाली मूव्ह होतोय का? नाही. सो देयर इज अ बॅलन्स ऑफ व्हर्टिकल फोर्सेस. व्हर्टिकल फोर्सेस कसे असणार आहेत? बॅलन्स फॉर्मॅट मध्ये असणार आहेत. बोला येस नो? मग व्हर्टिकल फोर्सेस जर बॅलन्स असतील तर नेट फोर्स इन वाय डिरेक्शन किती असला पाहिजे? 0 असला पाहिजे. बोला येस नो? नेट फोर्स इन वाय डिरेक्शन 0 म्हणजे ऑल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस. सो कॅन आय राईट फॉर व्हर्टिकल डायरेक्शन? बघा, ऍक्सिस सिलेक्ट केले आपण काय काय केलं? बॉडी सिलेक्ट केली, बॉडीवरचे फोर्सेस आयडेंटिफाय केले का? स्ट्रॅटेजीज बघा लागलो ना आपण. वी सिलेक्टेड द बॉडी, वी हॅव ड्रॉन द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. नाउ वी हॅव सिलेक्टेड द ऍक्सिस. विच ऍक्सिस वी हॅव सिलेक्टेड? व्हर्टिकल ऍक्सिस. व्हर्टिकल ऍक्सिस मध्ये बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? बॅलन्स की इम्बॅलन्स? Balance. There is no net force on the in the vertical direction. There is no net acceleration in the vertical direction. So there is a balance. So all upward forces is equal to all downward forces. So this is the equation which we can use for the vertical direction. Now you people tell me, is there any friction here? No. Is there any balance in the horizontal direction? Horizontal direction मध्ये balance आहे force आहे की imbalance आहे? Imbalance. Balance ki imbalance? Imbalance. Correct. All of you are giving the correct answer. So if there is a imbalance of the forces in the horizontal direction, what does that mean? Net force rightward आहे की leftward आहे बघा. कोण जिंकेल? rightward जिंकेल की leftward वाले जिंकेल? Rightward. So there is a net rightward force. So net rightward force. Can I write net force is equal to mass into net acceleration? Net force ला काय लिहिता येतं? बरं असं लिहूयात. नेट राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू काय शिकवले? नेट राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल राइटवर्ड फोर्सेस माइनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. ऑल राइटवर्ड फोर्सेस कोण कोण आहे? एफ. ऑल राइटवर्ड फोर्सेस माइनस लेफ्टवर्ड कोण कोण आहेत? कोणीच नाही आहे. मग नुसतं एफ लिहिलं तरी चालेल?
बरं नेट फोर्सला काय लिहायला सांगितले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज दॅट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. बरोबर का? मास इंटू ऍक्सेलरेशन. देअरफॉर ऍक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ही जी काय बॉडी व्हायला लागली, ही जी काय बॉडी आहे ही ऍक्सेलरेटिंग राईट आहे ना. नेट फोर्स कसा आहे राईटवर्ड. ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स त्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्सेलरेशन. सो इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज राईटवर्ड, द ऍक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी राईटवर्ड. व्हॉट इज दॅट ऍक्सेलरेशन? काय आलं? F डिवायडेड बाय m. आलं की नाही? चेक करा. व्हॉट इज द ऍक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? टेल मी. implies that what is the acceleration of the body? Force upon mass. समजलं? So vertical direction मध्ये काय acceleration आलं का? Is there any acceleration in vertical direction? No, there is acceleration only in horizontal direction. So या बॉडीची जर फ्री बॉडी डायग्राम जर काढायची असेल, फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय? बॉडीला ऍज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्युम करायचं. आता बघा फ्री बॉडी डायग्रामची कॉन्सेप्ट. फ्री बॉडी डायग्राम. या बॉडीवरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस ड्रॉ करा. फोर्स F एक्सटर्नल फोर्स आपण अप्लाय केलाय. वी आर पुलिंग द बॉडी राईटवर्ड. देयर इज द वेट ऍक्टिंग ऑन द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट ऑलवेज ऍक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. बोलायस नो? मोठ्याने बोलायस नो? नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू सरफेस. हा ग्राउंड सरफेस त्याला काय म्हणणार? अप. ग्राउंड सरफेस न ऑब्जेक्ट वरती दिलेली नॉर्मल रिएक्शन कशी असेल? अपवर्ड. बरोबर का? आणि या ऑब्जेक्टनी ग्राउंड वरती लावलेली ऍक्शन काय असणार? डाउनवर्ड. ऍक्शन बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड विल बी डाउनवर्ड अँड द रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन द मास विल बी ऑर दिस ब्लॉक विल बी अपवर्ड. समजतंय? ब्लॉक न केलेली ऍक्शन डाउनवर्ड असेल या सरफेस वरती. या सरफेस वरती पण फोर्सेस आहेत, पण या सरफेसची फ्री बॉडी डायग्राम काढायला लागलोय की या ब्लॉकची? ब्लॉकची. मग आपल्याला फक्त काय करायचं आहे? ब्लॉक वरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा बळांना विचार करायचा. Nothing else. So these are the three forces which are acting on the block. As a result of these three forces, याला असा गोल करायचा. As a result of these three forces, is there any acceleration in upward or downward direction? No. But there is a net acceleration in rightward direction. ते किती घेऊया आपण? स्मॉल a. आणि या बॉडीचं मास तुम्ही इथं स्मॉल m असं लिहायचं. आलं लक्षात? किंवा असं केलं तरी चालेल. काय करायचं सांगतो. ब्लॉक किंवा बॉडी जी काय आहे ती स्मॉल मास एम नी दाखवायची. बॉडीचं मास दाखवायचं स्मॉल एम आणि या बॉडीवरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस काढायचे. आता ग्राउंड वगैरे काय काढलं नाही बघा. या बॉडीवरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस ड्रॉ करायचे आणि सगळे फोर्सेस ड्रॉ करून झाल्यानंतर ऍज अ रिझल्ट ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस चेक करायचं की बॉडी ऍक्सेलरेटिंग अप आहे, ऍक्सेलरेटिंग डाऊन आहे, ऍक्सेलरेटिंग राईट आहे की ऍक्सेलरेटिंग लेफ्ट आहे. नेट ऍक्सेलरेशन राईटवर्ड आलं. सो असं म्हणायचं नेट फोर्स मास इंटू ऍक्सेलरेशन. नेट फोर्स मास इंटू ऍक्सेलरेशन. हा जो काय नेट फोर्स आहे तो कसा आहे? राईटवर्ड. सो नेट राईटवर्ड फोर्स MA इज इक्वल टू नेट राईटवर्ड फोर्स MA इज इक्वल टू ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. ऑल राईटवर्ड कोण आहे? F. ऑल लेफ्टवर्ड कोण आहेत? 0. बरोबर. वर्टिकली अप किंवा डाऊन काय ऍक्सेलरेशन आहे का? नाही. So all upward forces equal to all downward forces. So N is equal to mg. Write down up to this and then reply in the chat box clear and written. Yeah. बरेच क्वेश्चन्स बऱ्याच केसेस सॉल्व करेन मी. जस्ट डोंट वरी. हॉरिझॉन्टल मोशन चा विचार करतोय आपण आणि त्यातली केस 1 when the block is subjected to horizontal pull. पेन्सिल वगैरे काय वापरत बसू नका. पेनाने लिहा पटपट. टाइमपास नको. झालं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनच अप्लाय करतोय. नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन.
F इज इक्वल टू एम ए. फक्त चेक करावं लागतं नेट फोर्स राईटवर्ड आहे, लेफ्टवर्ड आहे, अपवर्ड आहे की डाऊनवर्ड आहे. केस 1 झाली का बघा. झाली. गुड. जायचं का पुढं. लिहा पटपट. ऍक्सेलरेशन फाइंड आउट करायचं असते, दुसरे काय नाही. काय असते अशा क्वेश्चन्स मध्ये, काय विचारलेलं असतं तुम्हाला, ऍक्सेलरेशन ऑफ द मास असं विचारलेलं असते, ऍक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक असं विचारलेलं असतं. करता येईल, हळूहळू सवय होईल. काही पाठ करायची गरज नाही, लॉजिक समजून घ्या. यातलं काही तुम्ही पाठ करायची गरज नाही. ओके. बर. केस 2, राइट डाउन. केस 2. When the block is subjected to the pull acting at an angle theta to the horizontal. When the block is subjected to the pull acting at an angle theta to the horizontal. डायग्राम पण ड्रॉ करू आपण त्याची. व्हर्टिकलचं पण इक्वेशन लिहू, हॉरिझॉन्टल साठीचं पण इक्वेशन लिहू. बर. Let us draw the ground or the horizontal plane. Of course, smooth horizontal plane आहे. फ्रिक्शन आहे का? नाही. There is no need to draw the force of friction. Let us draw the block placed on this horizontal table or this ground. ब्लॉकचं मास किती घेऊया? स्मॉल एम. बरोबर. याच्यावरती हॉरिझॉन्टल फोर्स नाही लावायचा. कसा लावायचा? पुल ऍक्टिंग ऍट अन अँगल थीटा टू दी हॉरिझॉन्टल. बर, म्हणजे फोर्स कसा लावायचा? हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन बरोबर फोर्सने किती अँगल केलाय बोला? ही हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन अशी पण ड्रॉ करू शकताय. फोर्सने किती अँगल केलाय? थीटा. सो वी हॅव टू अप्लाय द फोर्स लाईक दिस. सो वी हॅव टू अप्लाय द फोर्स लाईक दिस. राईट. जमलं इथपर्यंत? काय सांगितलंय क्वेश्चन मध्ये? राईट दी इक्वेशन्स अँड फाइंड दी व्हर्टिकल अँड दी हॉरिझॉन्टल ऍक्सेलरेशन. इक्वेशन्स लिहायचे आपल्याला. बरोबर. आता इक्वेशन्स लिहायसाठी मी काय शिकवलंय? पहिल्यांदा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करावी लागणार. काय करावं लागणार? फ्री बॉडी डायग्राम. कोणाची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूया? ग्राउंडची की या ब्लॉकची? ब्लॉकची. ब्लॉक ड्रॉ केला इथं मी. ब्लॉक केला मी ड्रॉ. आता तुम्ही मला सांगायचं या ब्लॉक वरती ऍक्ट होणारे कुठले कुठले फोर्सेस आहेत. पहिला फोर्स जो आपण अप्लाय केलाय तो कसा आहे? असा आहे ना? आहे का? त्या ब्लॉकला तुम्ही पॉइंट ऑब्जेक्ट म्हणून ड्रॉ केलं तरी काही अडचण नाही. असं ड्रॉ केला तरी, पॉइंट ऑब्जेक्ट म्हणून ड्रॉ केला तरी चालेल. हा फोर्स आपण अप्लाय केलेला असा. या फोर्सनं बाळांनो हॉरिझॉन्टल बरोबर किती अँगल केलाय? थीटा केलाय. बरोबर. बर. आणखीन कुठले कुठले फोर्सेस या ब्लॉक वरती ऍक्ट होत असणार जे त्यांनी तुम्हाला सांगते, जे ते तुम्हाला सांगणार नाहीत? They will not tell you the other forces. हा. कुठले? mg, स्वतःचं वेट. करेक्ट. इट्स ओन वेट. mg विल बी ऍक्टिंग ऑन द ब्लॉक. ते सांगणार नाही तुम्हाला. पुढं हा सरफेस, या सरफेस बरोबर ब्लॉक कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे की नाही? मग हा सरफेस काय करेल? सरफेसला परपेंडिक्युलर अशी त्या ब्लॉक वरती नॉर्मल रिएक्शन देईल की नाही? देणार. बर. आता मला सांगा, सगळे फोर्सेस अलॉंग एक्स किंवा अलॉंग वाय मिळाले का आपल्याला? ऑल दी फोर्सेस अलॉंग एक्स आणि अलॉंग वाय मिळालेत का आपल्याला? नाही. ऑब्लिक फोर्स कोण आहे? एफबीडी तर ड्रॉ झाली. फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय? बॉडीवरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस ड्रॉ करा. केली आहे. आता पुढं हा ऑब्लिक फोर्स आहे, याला काय केलं पाहिजे? रिझॉल्व केलं पाहिजे. मग या फोर्सचा हा कंपोनंट काय असेल? हा कंपोनंट काय असेल? एफ कॉस थीटा. हा काय असेल? एफ कॉस थीटा. करेक्ट शीतल? हा कंपोनंट काय असेल? हा काय असेल? करेक्ट. एफ साइन थीटा. झाले का बघा? सगळे हॉरिझॉन्टल सगळे व्हर्टिकल तयार करून झाले का बघा? झाले. बर. आपण जेव्हा ब्लॉक वरती असा फोर्स लावतो तेव्हा ब्लॉकची
अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड मोशन होते का, किंवा ब्लॉक अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड ऍक्सलरेट होतो का, नाही. म्हणजे अजून पण व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये बॅलन्स आहे फोर्सचा की इम्बॅलन्स आहे? बॅलन्स आहे. बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? बॅलन्स आहे. मग व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये नेट फोर्स इन वाय डिरेक्शन किती असला पाहिजे? झिरो की नॉन झिरो? झिरो. झिरो की नॉन झिरो? सो मी इथं काय लिहिणार? नेट फोर्स इन वाय डिरेक्शन झिरो आहे. मला नेट फोर्स इन वाय डिरेक्शन झिरो असेल तर ऑल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू ऑल डाऊनवर्ड फोर्सेस. बॅलन्स असेल तर असंच करायचं आहे. बॅलन्स असेल तर काय करायचं आहे? फोर्सेस बॅलन्स करायचे आहेत. कुठले बॅलन्स करणार आहे? बॅलन्स कुठल्या डायरेक्शन मध्ये? एक्स की वाय? एक्स की वाय? वाय डिरेक्शन मध्ये फोर्सचा काय आहे? बॅलन्स आहे. सो ऑल अपवर्ड फोर्सेस कोण कोण आहेत सांगा? एन प्लस एफ साइन थीटा, हे दोघं कसे आहेत? अपवर्ड फोर्सेस आहेत. सो ऑल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू ऑल डाऊनवर्ड फोर्सेस. डाऊनवर्ड कोण कोण आहेत बघा? एमजी. सो एमजी ला कोण कोण बॅलन्स केलेलं आहे? नॉर्मल रिएक्शन अँड एफ साइन थीटा, या दोघांनी मिळून एमजी ला बॅलन्स केलेलं आहे. वाय डिरेक्शन मधला बॅलन्स समजला? समजला? बर. एक्स डायरेक्शन मध्ये फोर्स बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? हा ब्लॉक, जेव्हा तुम्ही असा फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय कराल तेव्हा हा ब्लॉक व्हर्टिकली तर ऍक्सलरेट होत नाही, पण हॉरिझॉन्टली ऍक्सलरेट होतो ना. सो देर इज अ नेट फोर्स इन दी हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन. म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? इम्बॅलन्स आहे. सो द ब्लॉक विल ऍक्सलरेट इन दी हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन. मग असा एक गोल करायचा याला. and the block will accelerate in horizontal direction, and if the block accelerates in horizontal direction, ते horizontal direction मधलं acceleration rightward आहे की leftward आहे बघा? नेट फोर्स rightward आहे की leftward आहे? हॉरिझॉन्टलचा नेट फोर्स कसा आहे? राईटवर्ड. सो बाळांनो ऍक्सलरेशन पण कसं असेल? राईटवर्ड. बर, नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू काय शिकवलंय? नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस all leftward forces. Repeat. Net rightward force is equal to all rightward forces minus all leftward forces. Net rightward force कसं लिहिणार? मास इंटू ऍक्सलरेशन. बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स? इम्बॅलन्स. इम्बॅलन्स आहे म्हणजे ऍक्सलरेशन असणार, म्हणजे वेलॉसिटी चेंज होणार. वेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहणार नाही ब्लॉकची हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मधली. हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन आहे, म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये ब्लॉकची वेलॉसिटी बाळांनो चेंज होणार. येस नो? बर. सो नेट राईटवर्ड फोर्स म्हणजे मास इंटू ऍक्सलरेशन. मास इंटू ऍक्सलरेशन. नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. ऑल राईटवर्ड कोण आहे सांगा? एफ कॉस थीटा. ऑल राईटवर्ड कोण आहे? एफ कॉस थीटा. ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. लेफ्टवर्ड कोण कोण आहेत? नो वन. सो झिरो. सो ऍक्सलरेशन किती आलं या ब्लॉकचं? राईटवर्ड ऍक्सलरेशन किती आलं? एफ कॉस थीटा अपॉन एम. मगाशी काय आलं होतं? एफ अपॉन एम आलं होतं. आता जर हा फोर्सने केलेला अँगल जर चेंज केला हॉरिझॉन्टल बरोबर तर आन्सर पण वेगळे यायला लागलं बघा. आलं का? लिहा. जस्ट अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. आता इथून पुढे तुम्ही माझ्या बरोबर लिहिलं तरी चालेल, कारण आता तुम्हाला कॉन्सेप्ट लक्षात आली. आता तुम्ही मी लिहितानाच लिहिलं तरी चालेल, काही अडचण नाही. एकदा स्वतःला इक्वेशन्स लिहिता येऊ देत. येतात 2-4 गणित मी करून दाखवतो, मग तुम्हाला पण येईल ते. लिहा, बरोबर लिहा. न बघता करायचा प्रयत्न करा, येईल ते. ही डायग्राम फक्त बघून काढा. फ्री बॉडी डायग्राम तुमचं तुम्ही काढा.
ब्लॉकची फ्री बॉडी डायग्राम काढायची, फक्त ब्लॉक काढायचा आणि ब्लॉक वरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस स्वतः ड्रॉ करायचे. असं एक सर्कल करायचा आणि नेट एक्सलरेशन सर्कलच्या बाहेर दाखवायचं. Because of all these forces, the block is accelerating right. हा ब्लॉक राईटवर्ड ऍक्सलरेट होतोय. वरती खाली तर काय ऍक्सलरेट होत नाहीये, राईटवर्ड ऍक्सलरेट होतोय. झालं? बर. केस नंबर 3 बघूया. केस 2 झाली. चला केस नंबर 3. हेडिंग द्या. When the block is subjected to the push acting at an angle theta to the horizontal and in the downward direction. आता पुल नाही आहे, ब्लॉक वरती पुश आहे. बर, डायग्राम ड्रॉ करूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल सिच्युएशन काय आहे. द सिच्युएशन इज दिस. देयर इज अ पुश ऍक्टिंग लाईक दिस आणि या पुशनं हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल किती आहे? थीटा. आणि हा डाऊनवर्ड पुश आहे असं. ठीक आहे ना. हॉरिझॉन्टल लाईन इथे ड्रॉ केली तर चालेल ना. आय कॅन ड्रॉ हॉरिझॉन्टल लाईन एनिवेअर. या फोर्सनं हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल थीटा दिलाय बाळांनो आपल्याला. आपल्याला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करावी लागणार. व्हर्टिकलचं इक्वेशन लिहावं लागणार. व्हर्टिकल साठी इक्वेशन लिहावं लागणार. हॉरिझॉन्टल साठी इक्वेशन लिहावं लागणार. ब्लॉकचं मास किती घेऊयात? एम. या केसमध्ये सुद्धा काय होतंय? ब्लॉक अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड ऍक्सलरेट होतोय का? अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड ऍक्सलरेट होतोय का? नाही. ब्लॉक हा जो ऍक्सलरेट होतोय हा फक्त आणि फक्त राईटवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेट होतोय. बरोबर. सो आता काय करूया आपण, याची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायचा प्रयत्न करूया. लेट अस ट्राय टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. आता तुम्ही सगळं माझ्याबरोबर लिहिलं तरी चालेल, काही अडचण नाही. आपण याची काय करूयात, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूयात. फ्री बॉडी डायग्राम मी आता कशी ड्रॉ करतोय बघा. फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी म्हणजे त्या बॉडीच्या शेजारी दुसरी कुठली बॉडी ड्रॉ करायची गरज नाही, ती बॉडी एकटी ड्रॉ करायची. ओके, जस्ट ड्रॉ द बॉडी अलोन. ड्रॉ केली. या बॉडीवरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस. आता हा फोर्स असा डाऊनवर्ड आहे का? हा फोर्स इथंच काढला पाहिजे असं काय नाही ना. इथंच काढला पाहिजे, मी असाच काढेन, पॅरलच काढेन, पण इथं काढेन. एनी प्रॉब्लेम? मला असं काढायचं आहे, काय अडचण आहे? फोर्स एनी वेक्टर कॅन बी मूव्ड पॅरलल टू इटसेल्फ. बरोबर. सो हा या ब्लॉक वरती ऍक्ट होणारा एक फोर्स मी असा दाखवला. बरोबर. त्यानं हॉरिझॉन्टल बरोबर किती अँगल केलाय बाळांनो? या फोर्सनं हॉरिझॉन्टल बरोबर किती अँगल केलाय? थीटा. आणखीन कुठले कुठले फोर्सेस ऍक्टिंग असतील या बॉडीवरती? स्वतःचं वेट mg. बरोबर. आणि या सरफेसनं दिलेली काय असेल? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज सरफेसला कशी असते? परपेंडिक्युलर. म्हणून तर त्याला नॉर्मल म्हणतात ना. नॉर्मल म्हणजेच काय? परपेंडिक्युलर. बरोबर. बर, हा फोर्स ऑब्लिक फोर्स आहे, याला रिझॉल्व्ह करायचं की करायचं नाही? करायचं. हा कंपोनंट काय असेल फोर्सचा बोला? हा कोण असेल? एफ कॉस थीटा. ऍडजस्टंट कंपोनंट एफ कॉस थीटा. आणि बाळांनो हा कंपोनंट कोण असेल? एफ साइन थीटा असेल. बरोबर. व्हर्टिकल मध्ये बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? व्हर्टिकल मध्ये व्हर्टिकली ऍक्सलरेटिंग अप किंवा डाऊन आहे का ब्लॉक? नाही. व्हर्टिकल मध्ये मग बॅलन्स आहे की नेट ऍक्सलरेशन 0 आहे, मग बॅलन्स म्हणायचं. व्हर्टिकल मध्ये बॅलन्स आहे की इम्बॅलन्स आहे? बॅलन्स. मग काय करायचं? बॅलन्स असेल तर काय सांगितलंय? नेट फोर्स लिहायचा नाही. नेट फोर्स लिहायचा नाही. नेट फोर्स इन वाय डिरेक्शन काय आहे? 0 आहे. बॅलन्स आहे ना, म्हणजे नेट फोर्स इन वाय डिरेक्शन किती आहे? 0 आहे. मग इक्वेशन काय लिहायचं असते? बॅलन्स असेल तर इक्वेशन काय लिहायचं? ऑल अपवर्ड फोर्सेस. करेक्ट बोलत राहा. हा, ऑल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू ऑल डाऊनवर्ड फोर्सेस. शीतल, नॉर्मल रिएक्शनला नुसतं एमजी ने बॅलन्स करणार आहेस की हा एफ साइन थीटा पण आहे? ऑल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू ऑल डाऊनवर्ड फोर्सेस. गडबड करू नका. ऑल अपवर्ड कोण कोण आहेत बोला? नॉर्मल रिएक्शन. ऑल डाऊनवर्ड कोण कोण आहेत बघा? mg प्लस
एफ साइन थिटा. सो नॉर्मल रिएक्शन मी कुणा कुणाला बॅलन्स केलेला आहे? नॉर्मल रिएक्शन कुणा कुणाला बॅलन्स केलेला आहे? mg आणि एफ साइन थिटाला. mg आणि एफ साइन थिटाला. बर, हा जो काय ब्लॉक आहे हा इफेक्टिव्हली ऍक्सलरेटिंग लेफ्ट आहे, राईट आहे, अप आहे, डाऊन आहे? ऍक्सलरेटिंग राईट. मग हे राईटवर्ड ऍक्सलरेशन दाखवा ए. करेक्ट श्रेया. बर, समजायला लागले? माझ्याबरोबर चला आता समजले तुम्हाला? हॉरिझॉन्टल बॅलन्स की इम्बॅलन्स? बॅलन्स की इम्बॅलन्स? इम्बॅलन्स. बर, म्हणजे नेट राईटवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट लेफ्टवर्ड फोर्स असं तर चालणार नाही. एक तर फोर्स येणार राईटवर्ड येणार, नाही तर लेफ्टवर्ड येणार. बघा, विचार करा, नेट फोर्स जो आहे तो राईटवर्ड आहे की लेफ्टवर्ड आहे? नेट फोर्स कसा आहे? राईटवर्ड आहे. बर, मग नेट राईटवर्ड फोर्स म्हणजे ऍक्सलरेशन पण काय पाहिजे मग? राईटवर्ड. सो मास इंटू नेट राईटवर्ड फोर्स कसं लिहायचा असतोय? मास इंटू राईटवर्ड ऍक्सलरेशन. नेट राईटवर्ड फोर्स कसं लिहिणार? मास इंटू राईटवर्ड ऍक्सलरेशन. मास इंटू राईटवर्ड ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू, बोला, नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू फॉर्म्युला स्टेटमेंट काय? नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. ऑल राईटवर्ड कोण कोण आहे बोला? एफ कॉस थिटा. ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस कोण कोण आहेत? 0. बर, आन्सर किती आला ऍक्सलरेशन? F cos theta upon m. Online people, up to this, everyone will reply me now in the chat box, clear and written. बोला, समजून घ्या बाळांनो. ते हळूहळू हळूहळू केसेस कॉम्प्लेक्स होत आहेत, पण कॉन्सेप्ट जर क्लिअर असेल तर कितीही केस जरी कॉम्प्लेक्स झाली तरी बेसिक तुमचं स्टेटमेंट बदलणार नाहीये. नेट राईटवर्ड फोर्स ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस करणार आहे. नेट अपवर्ड फोर्स करायची वेळ आली काय करणार? नेट अपवर्ड फोर्स करायची वेळ आली काय करणार? ऑल अपवर्ड फोर्स मायनस ऑल डाऊनवर्ड फोर्स. समजतंय का? नेट लेफ्टवर्ड फोर्स करायची वेळ आली काय करणार? ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल राईटवर्ड फोर्सेस. बरोबर का? हे स्टेटमेंट तुमचं काम करणार आहे. कळतंय का? तुम्हाला असंच काही वेगळा विचार करायची गरज नाहीये. तुम्हाला जे शिकायचं आहे ते फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करणं शिकायचं. काय शिकायचं तुम्ही? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करणं. प्रत्येक फ्री बॉडी डायग्रामला तुम्ही कन्व्हिन्स व्हायला पाहिजे की नाही हे बरोबर काढलेलं आहे सरांनी. ते समजलेलं असलं पाहिजे की ही फ्री बॉडी डायग्राम अशीच यायला पाहिजे. त्यात जर तुमची फ्री बॉडी डायग्राम आणि माझी फ्री बॉडी डायग्राम जर वेगळी असेल तर डेफिनेटली कुठेतरी तुमचं चुकतंय. मग तुम्ही जे चेक करा. येते का लक्षात? म्हणजे तुम्ही न बघता ड्रॉ केलेली फ्री बॉडी डायग्राम आणि सरांनी केलेली फ्री बॉडी डायग्राम सेम यायला पाहिजे. जर ऑब्जेक्ट तुमचा आणि माझा सेम असेल, मी घेतलेला आणि तुम्ही घेतलेला ऑब्जेक्ट जर सेम असेल तर तुमची फ्री बॉडी डायग्राम त्या ऑब्जेक्टसाठी आणि माझी फ्री बॉडी डायग्राम, सगळ्यांची फ्री बॉडी डायग्राम, तुमच्यापैकी सगळ्यांची फ्री बॉडी डायग्राम सेमच यायला पाहिजे. तुम्ही मित्रांमध्ये चेक करून बघा, तुमच्या पण सगळ्या फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चनच्या सेमच आल्या पाहिजे. समजतंय का? गुड. नेक्स्ट हेडिंग द्या. सेकंड ऍप्लिकेशन. पहिलं ऍप्लिकेशन झालं, आता सेकंड ऍप्लिकेशन. मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट. आता एकच बॉडी होती आपल्याकडे, एकच ब्लॉक होता, मास एम असणारा ब्लॉक एकच होता. आता आपल्याकडे दोन दोन ब्लॉक असणार आहेत, दोन मासेस असणार आहेत. हेडिंग द्या, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट. मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट. मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट. दोन बॉडीज एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. केस 1 लिहा, टू बॉडी सिस्टीम. केस 1 लिहा, टू बॉडी सिस्टीम. केस 1 लिहिली, टू बॉडी सिस्टीम. हाऊ मेनी ब्लॉक्स? 2 ब्लॉक्स. पहिला ब्लॉक करा माझ्यावर ड्रॉ. नाउ यू कॅन draw everything along with me because now you have got the concept आता कळाली. दुसरा ब्लॉक. पहिल्या ब्लॉकचं मास किती घेऊया बाळ? m1 घेऊया, चालेल? दुसऱ्या ब्लॉकचं मास किती घेऊया? m2. बर, आता ह्या दोन ब्लॉक्सना आपल्याला मूव्ह करायचंय. या दोन ब्लॉक्सना आपल्याला काय करायचंय? मूव्ह करायचंय. बर, करूया. या ब्लॉक वरती
या ब्लॉक वरती मी फोर्स लावतो, एक्सटर्नल फोर्स M1 वरती लावलाय, M2 वरती लावलाय का? नाही. M2 वरती पण लावता आला असता, M2 वरती पण लावता आला असता, पण नाही लावला मी. ठीक आहे ना. F एवढा फोर्स मी M1 एवढ्या ब्लॉक वरती अप्लाय केला, बरोबर. ठीक आहे, अशी सिच्युएशन दिलेली असणार तुम्हाला. बर, आता whenever the body is pressed whenever the body is pressed against the surface will give the normal reaction, बरोबर. आता M1 या ब्लॉकची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूया. काय करूया? M1 या ब्लॉकची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूया. क्वेश्चन काय सांगितले त्यांनी? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक अँड द कॉन्टॅक्ट फोर्स. या दोन ब्लॉकचा इथं कॉन्टॅक्ट दिसला तुम्हाला? या दोन ब्लॉकचा इथं तुम्हाला कॉन्टॅक्ट दिसला का? दिसला. सो या कॉन्टॅक्टला काहीतरी फोर्स ऍक्ट होत असणार आहे. दोन ब्लॉकच्या मध्ये जो काय कॉन्टॅक्ट आहे त्या कॉन्टॅक्टला या दोन्ही ब्लॉक्स वरती ऍक्शन रिएक्शन चालू असणार, बरोबर. मला सांगा, हा जो काय M1 आहे, या M1 ला तुम्ही राईटला ढकललंय, हा तुम्ही लावलेला फोर्स आहे. यू आर पुशिंग दिस M1 राईटवर्ड. सो दिस M1 विल अप्लाय सम फोर्स ऑन M2. बोला येस नो. हा M1 M2 ला पुढे ढकलणार की ढकलणार नाही? तुम्ही M1 ला ढकललं, you have pushed the M1, the M1 will push M2. याला म्हणायचं कॉन्टॅक्ट फोर्स. M1 ने M2 ला का पुश केलं? बिकॉज M1 वॉज इन कॉन्टॅक्ट विथ M2, म्हणून तो कॉन्टॅक्ट फोर्स आला का? बर, M2 न M1 वरती ऍक्शन केली नाही. कुणी केली ऍक्शन? M1 न M2 वरती ऍक्शन केली. M1 does the action on M2, then M2 will do equal and opposite reaction. M2 will do equal and opposite reaction. पण ती रिएक्शन कुणावरती होणार? M2 वरतीच की M1 वरती? M1 वरती होणार. सो M1 वरती एक रिएक्शन फोर्स येणार. तो किती असणार? इक्वल टू Fच असणार. फक्त बाळ त्याची डायरेक्शन काय असेल? इक्वल अँड अपोजिट. समजायला लागलंय का? समजायला लागलंय? बर. सो आता FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूया. आपल्याला ब्लॉक M1 चं ऍक्सलरेशन काढायचं आहे, ब्लॉक M2 चं पण ऍक्सलरेशन काढायचं आहे. FBD ऑफ M1 ड्रॉ करूया आपण. FBD ऑफ M1, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1. M1 ची फ्री बॉडी डायग्राम मला ड्रॉ करायची. बोला काय काय करू? कुठले कुठले फोर्सेस ड्रॉ करू M1 वरती? तुम्ही सांगा, तसं मी करणार. M1 वरती कुठले कुठले फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? अप्लाइड फोर्स कॅपिटल F. पहिल्यांदा बाकीचे फोर्सेस जेवढे दिसत आहेत डोळ्यांना, त्यांनी जे काय दिलेत तेवढे पहिल्यांदा ड्रॉ करा ना. अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स तो किती आहे? F, राईटवर्ड आहे. त्यानंतर M2 ने केलेली रिएक्शन, बोला येस ना. तो रिएक्शन फोर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट पण करायचा आहे. आपल्याला ऍक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आपल्याला ऍक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि बाळांनो, आपल्याला हा कॉन्टॅक्ट फोर्स पण कॅल्क्युलेट करायचा आहे, बरोबर ना. तर तिन्ही व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. बघूया कसं करायचं, हळूहळू समजून घेऊयात. रूल एकच आहे, FBD ड्रॉ करा, इक्वेशन्स लिहा. रूल काय? सिंपल, ड्रॉ दी FBD, राईट दी इक्वेशन्स. बर, आता एवढं समजून घ्या ना तुम्ही की व्हर्टिकल साठी FBD ड्रॉ करायची गरज नाही. व्हर्टिकल मध्ये बॅलन्स आहे, सोडून द्या व्हर्टिकलचा विचार. जस्ट फॉरगेट अबाउट दोज व्हर्टिकल फोर्सेस. या M1 वरती जो काय M1G डाऊनवर्ड ऍक्ट होणार, त्या M1G ला बॅलन्स करायला N1 एवढी नॉर्मल रिएक्शन येईल. N1 नॉर्मल रिएक्शन येईल का नाही? N1 ती नॉर्मल रिएक्शन M1G ला बॅलन्स करेल. या M2G ला बॅलन्स करायला जी नॉर्मल रिएक्शन येईल ती काय असेल? N2 म्हणूया त्याला. सो व्हर्टिकल बॅलन्स आता काय लिहित बसायची गरज नाहीये. आम्हाला जे काय इम्बॅलन्स आहे ते हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये हे माहित आहे. आता व्हर्टिकलचा ऍज सच आम्हाला यूज आहे का? काही नाही. म्हणून आपण आता व्हर्टिकलच्या फोर्सेसना ड्रॉ करणार नाही. व्हर्टिकल डिरेक्शन मधल्या बाळांनो फोर्सेसना आपण काही ड्रॉ करणार नाही. सो M1 वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस कॅपिटल F आणि ही रिएक्शन, ऍक्शन रिएक्शन. कशालाही तुम्ही याला ऍक्शन म्हटलं तर याला रिएक्शन, आणि याला ऍक्शन म्हटलं की याला रिएक्शन. हे दोन फोर्सेस कुणावरती ऍक्ट होत आहेत? M1. अंडर दी इन्फ्लुएन्स ऑफ दीज टू फोर्सेस M1 हा ऍक्सलरेटिंग लेफ्ट आहे, ऍक्सलरेटिंग राईट आहे, ऍक्सलरेटिंग अप आहे की ऍक्सलरेटिंग डाऊन आहे? दोन ब्लॉक्स होते M1 M2 कॉन्टॅक्ट मध्ये.
तुम्ही त्या दोन ब्लॉक वरती असा फोर्स एफ लावला. हा फोर्स एफ लावल्यामुळे अल्टिमेटली काय झालं, ब्लॉक M1 एक्सेलरेटिंग अप, एक्सेलरेटिंग डाऊन, एक्सेलरेटिंग लेफ्ट की एक्सेलरेटिंग राईट? काय झाला हा ब्लॉक? करेक्ट देवी? हा, एव्हरीवन टेल मी. हा ब्लॉक काय झाला? एक्सेलरेटिंग राईट झाला. सो हा ब्लॉक अल्टिमेटली काय झाला? एक्सेलरेटिंग राईट झाला. समजतंय का? हा ब्लॉक बाळांनो एक्सेलरेटिंग राईट झाला. तुम्हाला असं वाटतंय का हा एफ आणि हा एफ बॅलन्स करेल एकमेकांना? नाही, हा एफ कमी पडणार आहे. दिस एफ विल बी स्मॉलर दॅन दिस कॅपिटल एफ. कॅपिटल एफ जिंकणार आहे, स्मॉल एफ हरणार आहे. कॅपिटल एफ विल विन, स्मॉल एफ विल लूज, अँड अल्टिमेटली ब्लॉक M1 विल एक्सेलरेट राईटवर्ड. हा, समजा जर हे दोन्ही फोर्सेस इक्वल असतील तर ऑटोमॅटिकली फॉर्म्युल्यामधलं एक्सेलरेशन 0 येईल की? तर तुम्ही फॉर्म्युला तर लिहा. जर हे दोन्ही एफ एकमेकांना इक्वल असतील तर ऑटोमॅटिकली एक्सेलरेशन 0 येईल. त्याची काळजी तुम्ही करू नका. आपण घेऊयात ना की हा ब्लॉक एक्सेलरेटिंग राईट आहे. अझ्युम करूया की हा ब्लॉक एक्सेलरेटिंग राईट आहे. समजा नाही इमॅजिन झालं की एक्सेलरेटिंग राईट आहे की लेफ्ट आहे, तर आपण घेऊया एक्सेलरेटिंग राईट आणि लिहा इक्वेशन. काय असेल इक्वेशन? या एफबीडीचं इक्वेशन काय असेल सांगा? नेट राईटवर्ड फोर्स. बोला पहिल्यांदा, नेट राईटवर्ड फोर्स काय असेल? M1 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन ना. M1 इंटू ए, नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, बोला, ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. ऑल राईटवर्ड कोण कोण आहे? बोला, ऑल राईटवर्ड कोण कोण आहे? ऑल राईटवर्ड राईटला जाणारा कोण आहे? एफ का कॅपिटल एफ? कॅपिटल एफ. ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड कोण कोण आहे? स्मॉल एफ. एकटाच आहे ना, बरोबर. एक्सेलरेशनची व्हॅल्यू किती आली? एक्सेलरेशनची व्हॅल्यू किती आली? एफ मायनस स्मॉल एफ अपॉन M1. बरोबर. आम्हाला एक्सेलरेशन पण माहित नाहीये आणि आम्हाला स्मॉल एफ पण माहित नाहीये. बरोबर. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. आम्हाला A1, A2 आणि F विचारलेले. एक इक्वेशन मिळालं आपल्याला. पुढं M2 ची एफबीडी काढूया. लेट अस ड्रॉ दी एफबीडी ऑफ M2. M2 ची एफबीडी काढूया बाळांनो. चला सांगा, हॉरिझॉन्टल वाली एफबीडी काढा, व्हर्टिकल वाली करत बसू नका, कारण व्हर्टिकल मध्ये बॅलन्स आहे तो काय ऍज रिक्वायर्ड नाहीये तुम्हाला. हा, कुठला फोर्स आणि लेफ्टवर्ड राईटवर्ड हे सगळं तुम्ही सांगायचं. स्मॉल एफ, कॅपिटल एफ, करेक्ट सांगायचं. कुठला फोर्स ड्रॉ करू? व्हर्टिकल वाले तर काढायचेच नाही. सो M2 जी सांगूच नका मला. हा, स्मॉल एफ, लेफ्टवर्ड, राईटवर्ड, अपवर्ड, डाऊनवर्ड, राईटवर्ड. हा झाला स्मॉल एफ. आणि कुठला फोर्स आहे का याच्यावर? आणि कुठला फोर्स आहे का याच्यावर? नाही. बरोबर. बर, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस बर, या एक्सेलरेशनला A1 म्हणूया का? पहिल्या ब्लॉकचं एक्सेलरेशन A1 म्हणूया. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस फोर्स M2 विल एक्सेलरेट लेफ्ट, राईट, अप, डाऊन. बोला, राईट. करेक्ट श्रेया. हा फोर्स कसा होईल? सॉरी, हे एक्सेलरेशन कसं येईल? करेक्ट आहे ना? राईटवर्ड ना? कन्व्हिन्स्ड? समजायला लागलंय? बोला या एफबीडीचं इक्वेशन. नेट राईटवर्ड फोर्स की लेफ्टवर्ड? नेट राईटवर्ड फोर्स कसं लिहायचं असतो? नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. बोला, या एक्सेलरेशनला A2 म्हणूया. हा, बोला बोला बोला, अरे बोला की, मोठ्याने बोला. M2 इंटू A2, नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड. ऑल लेफ्टवर्ड कोण कोण आहेत? 0. मग आम्हाला कळते ना ऑल लेफ्टवर्ड 0 आहे. मग नाही लिहिलं चालेल ना इथून पुढे? इथून पुढे हे -0 वगैरे नाही लिहिलं तरी चालेल. काय आलं A2? F अपॉन M2. आम्हाला F पण माहित नाहीये, A2 पण माहित नाहीये. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. बरोबर. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. हाऊ मेनी अननोन वी हॅव? 3 अननोन. हाऊ मेनी इक्वेशन्स वी नीड? 3 इक्वेशन्स वी नीड. 3 अननोन आहेत तर किती इक्वेशन्स लागतील? 3 इक्वेशन्स लागतील. तिसरे इक्वेशन आणायला अजून एक एफबीडी काढावी लागेल. वन मोर एफबीडी वी नीड. ओके, वन मोर एफबीडी वी नीड.
किंवा ऍटलीस्ट आपल्याला एवढं तरी समजलं पाहिजे की हे दोन्ही ब्लॉक्स ऑलवेज एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत की नाहीत. ड्युरिंग दी एंटायर मोशन these two blocks are always in contact with each other. बोला येस नो. जर हे कायमच एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील, याच्याकडे लक्ष द्या, हे जर दोघंही कायमच एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील तर त्यांच्या इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीज कायम सेम असतील की असणार नाहीत. जर त्यांच्या व्हेलॉसिटीज डिफरंट असतील तर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स मॉडिफाय होणार की होणार नाही? होणार. त्यांच्यामधलं डिस्टन्स मॉडिफाय होतंय का? नाही. डिस्टन्स बिटवीन these two blocks during the entire motion, will it get modified? No. The blocks are always in contact with each other, means distance between them is 0 and that distance is not going to modify. It means their instantaneous velocities are same. If their instantaneous velocities are same at all the instances, it means the rate of change of velocity is also same. जर velocities कायम same आहेत, velocities बदलतायत, m1 ची velocity बदलती आहे, m2 ची velocity बदलती आहे, m1 accelerate व्हायला लागलाय, m2 पण accelerate व्हायला लागलाय. So m1 ची velocity बदलती है, m2 ची velocity बदलती है, but still the velocities of m1 and m2 are always same at all the time instances. Means rate of change of velocities are equal. If the rate of change of velocities are equal, then the accelerations are बोला equal. So third equation काय आलं बाळ? a1 equal to a2. इथं काय लिहिणार? As the blocks m1 and m2 are always in contact, ते always contact मध्ये आहेत. Therefore acceleration of the first block and the second block is same. पहिल्या आणि दुसऱ्या ब्लॉकचं ऍक्सलरेशन सेम आहे. 3 इक्वेशन, 3 अननोन, गेम ओव्हर. बोलायस नो. a1, a2 आणि f त्यातलं पण एवढं असं कळालं की a1 इक्वल टू a2 आहे. बरोबर. त्यात पण असं कळालं की a1 इक्वल टू a2 आहे. बर, मग काय करूयात? पहिल्यांदा a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a अज्युम करूया. हे 3 इक्वेशन नेक्स्ट पेज वरती लिहितो मी. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. up to this online people झालं ना? आता काय करूयात? या 3 इक्वेशन्स परत लिहूयात. these 3 इक्वेशन्स a1, a2 आणि a1, a2 वाल्या 3 इक्वेशन्स, या 3 इक्वेशन्स परत लिहूयात. आणि 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करायचं. तुम्ही करा माझ्या बरोबर. 3 इक्वेशन्स 3 अननोन सॉल्व. असं आलंय का बघा? a1 इज इक्वल टू कॅपिटल F मायनस स्मॉल f अपॉन m1. पहिलं इक्वेशन असं आलंय. दुसरे इक्वेशन आलंय a2 इज इक्वल टू स्मॉल f अपॉन m2. आणि तिसरं इक्वेशन काय आहे आपलं? a1 इक्वल टू a2. बरोबर. पुढे म्हणा, लेट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a म्हणूया. देअरफॉर पहिलं इक्वेशन मॉडिफाय होईल आणि काय बनेल? a इक्वल्स टू f मायनस f अपॉन m1. बरोबर. पहिलं इक्वेशन मॉडिफाय झालं, त्याला आपण मॉडिफाईड इक्वेशन 1 डॅश म्हणूया. दुसरे इक्वेशन मॉडिफाय करा. काय नाही, थर्ड इक्वेशन आपण इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करतो, दुसरं काय नाही. स्मॉल f अपॉन m2 हे झालं सेकंड इक्वेशन मॉडिफाय. a2 ला आपण a टाकलं, a1 ला आपण aच टाकलं. त्या a ची व्हॅल्यू आम्हाला पाहिजे आहे, f ची व्हॅल्यू आम्हाला पाहिजे आहे. काय करूया? एकाला इलिमिनेट करून a आणि f दोन अननोन आहेत, 2 इक्वेशन 2 अननोन. बरोबर. आता गेम काय झाला? 2 इक्वेशन 2 अननोनचा झाला. ओके, समजतंय का? नाउ द गेम इज ऑफ 2 इक्वेशन्स अँड 2 अननोन. एक्सेलरेशन a अननोन आहे, f अननोन आहे, a अननोन आहे, f अननोन आहे. काय करू नेक्स्ट स्टेप? a ला इलिमिनेट करूया. a ला इलिमिनेट करूया. कसं करणार a ला इलिमिनेट? रेशो घेतला तरी चालेल, नाहीतर इकडचा a आपल्याला माहित आहे तो इकडे टाकूया. बरोबर का? हा जो काय a आपल्याला माहित आहे तो इथे टाकूया. काय करूया मग? इक्वेशन 2 डॅश इन इक्वेशन 1 डॅश, म्हणजे a ची व्हॅल्यू इथे टाका. काय होईल?
एफ अपॉन m2 इज इक्वल टू कॅपिटल एफ मायनस स्मॉल एफ अपॉन m1. आता काय झाला गेम? हाऊ मेनी इक्वेशन्स, हाऊ मेनी अननोन? वन इक्वेशन वन अननोन गेम झाला का बघा. आता कोण अननोन आहे या इक्वेशन मध्ये? एकटा एफच अननोन आहे, स्मॉल एफ. बाकी सगळं तर नोन आहे ना. कॅपिटल एफ, m1 m2 तर नोन आहे. कोण अननोन आहे मग? स्मॉल एफ. बरोबर का? किती येतोय बघा स्मॉल एफ. कसा काढणार आहे स्मॉल एफ? सगळे स्मॉल एफच्या टर्म्स लेफ्टला घेतल्या पाहिजेत तुम्ही. स्मॉल एफ अपॉन m2 इक्वल्स काय काय करावं लागेल बघा. कॅपिटल एफ अपॉन m1 मायनस स्मॉल एफ अपॉन m1. हे स्मॉल एफ अपॉन m1 लेफ्ट साइडला घ्या. करा ते सगळं एकदा, कॅल्क्युलेशन करा एकदा. आता करणं ते सगळं नंतर हे सगळं ओरली करता येते. मी तुम्हाला दाखवतो. नुसतं ब्लॉक्स कडे बघून डायरेक्टली इक्वेशन सांगता येते, डायरेक्ट सांगता येते. काय करायलाच लागत नाही एवढं सगळं. पण एकदा सगळ्यात एकदा स्टँडर्ड मेथड समजून घेऊयात. काय कॉमन आलं? स्मॉल एफ. ब्रॅकेट मध्ये काय काय आहे ते बघा. 1/m2 मायनस 1/m1. चेक करा काय मिस्टेक होते का आपली. चेक करत चला. हा इथं बेस सेम करा. हे मायनसचं प्लस होणार ना. हे मायनस f/m1 चं प्लस होणार. करेक्ट सुभान? मायनसचं प्लस होणार बाळ. हा प्लस केलं मी. हे किती होते बघा. m1 प्लस m2 अपॉन m2 m1 किंवा m1 m2 इज इक्वल टू f अपॉन m1. करत चला. m1 ला m1, या m1 ला हा m1 कॅन्सल होऊ शकतो ना. बर मग स्मॉल एफ किती येतोय बघा जरा. किती आला बघा स्मॉल एफ. हा कॅपिटल एफ ऍज इट इज. हा m2 राईटला गेला, m1 प्लस m2 पण राईटला गेला. m2 राईटला गेला तर असा होईल डिवायडेड बाय m1 प्लस m2. हा कम्प्लिटली ब्रॅकेट डिवाइड करायला जाईल. माझं उत्तर असं आलं. चेक करा तुमचं काय आलंय. याला असं लिहिलं तरी चालेल. पहिल्यांदा मास वाली टर्म लिहिली m2 अपॉन किंवा m2 मल्टीप्लाइड बाय f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 असं लिहिलं तरी चालेल. मुद्दाम असं लिहायला लागलोय. समजेल का ते समजेल. Let us call this as equation number 4. बघा 3 इक्वेशन 3 अननोनचा गेम होता. त्यातला एक अननोन कळाला. a1 इक्वल टू a2 आहे हे पण आम्हाला कळालंय. पुढची स्टेप तुम्ही सांगणार आहात मला काय करायचंय. मला स्मॉल एफ मिळाला. आता मला काय पाहिजे? काय पाहिजे मला? ऍक्सलरेशन. अरे मला स्मॉल एम पाहिजे. स्मॉल एम का पाहिजे मला? मासेस तर मला माहित आहे m1 m2. मला विचारलंय का? मला ऍक्सेलरेशन विचारलंय आणि मला स्मॉल एफ विचारलाय, कॉन्टॅक्ट फोर्स विचारलाय. बरोबर 2 ब्लॉक मधला कॉन्टॅक्ट फोर्स विचारलाय, ऍक्शन रिएक्शन वाला. तो तर मला मिळाला. आता मला स्मॉल ए पाहिजे. यातनं इक्वेशन 1 डॅश मधनं स्मॉल ए काढूया की इक्वेशन 2 डॅश मधनं? कुठनं सोपं आहे? 2 डॅश मधनं काढणं सोपं आहे ना. यात एफ डॅश टाकला तर. सो इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 डॅश. हा ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल एफ ची व्हॅल्यू किती आहे बघा. m2 मल्टीप्लाइड बाय f अपॉन m1 प्लस m2. ही झाली बाळांनो स्मॉल एफ ची व्हॅल्यू. डिवायडेड बाय m2 करायचं आहे. डिवायडेड बाय m2 करा. m2 ला m2 काय होणार बाळ? कॅन्सल. आणि ऍक्सलरेशनची फायनल व्हॅल्यू काय येणार आहे? f डिवायडेड बाय m1 प्लस m2. बरोबर. सो एफबीडीज ड्रॉ करून बाळांनो तुम्हाला ऍक्सलरेशन आणि कॉन्टॅक्ट फोर्स काढता येणार. फिजिक्स मधला कुठलाही क्वेश्चन हा 1 इक्वेशन 1 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन आणि 3 इक्वेशन 3 अननोन असा असतो. बरोबर. आता आपल्याकडं या क्वेश्चन मध्ये स्टार्टिंगला किती अननोन होते? a1, a2 आणि f असे 3 अननोन होते. वी वेर हॅव्हिंग 3 अननोन ऍट दी स्टार्टिंग. सो 2 एफबीडी ड्रॉ केल्या, 2 एफबीडी चे इक्वेशन्स मिळाले.
पण 2 इक्वेशन 3 अननोन नाही सॉल्व्ह होणार. 2 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व्ह नाही होणार. मग तिसरं इक्वेशन हे लॉजिकली लिहिलं आपण, आठवतंय का? The blocks are always in contact with each other, so their accelerations must be equal. So A1 आणि A2 इक्वल आहेत. सो A1, A2 आणि F यांचे 3 इक्वेशन आपण मिळाली. A1, A2 आणि F असणाऱ्या 3 इक्वेशन्स मिळवल्या तर A1, A2 आणि F काढता येतील. इफ यू हॅव दी 3 इक्वेशन्स कंटेनिंग A1, A2 अँड F, एखाद्या इक्वेशन मध्ये F नसला तरी चालेल. आता यात A2 नाही आहे, यात A1 नाही आहे, यात F नाही आहे, पण ह्या 3 इक्वेशन्स आहेत ना. आणि अननोन किती आहेत टोटल? 3 इक्वेशन्स अँड टोटल अननोन्स आर 3, A1, A2 अँड F. कॅपिटल F माहित आहे तुम्हाला, M1 माहित आहे, M2 माहित आहे, कॅपिटल F पण माहित आहे. कोण माहित नाही आहे? स्मॉल F, A1 आणि A2. 3 इक्वेशन्स 3 अननोन, गेम सॉल्व्ह व्हायलाच पाहिजे, बरोबर. आता हे एवढं सगळं पण करत बसायची गरज नाही. आता आपण जेवढे केलं एवढं सगळं करायची गरज नाहीये. तुम्हाला हे आन्सर आणि हे आन्सर हे ओरली पण काढता येत. यू कॅन डू दिस ओरली. बघा अल्टरनेट मेथड, बघा सेम क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. अल्टरनेट मेथड FBDGs, पण अल्टरनेट मेथड मध्ये काय करतोय जरा ऑब्झर्व करायचं तुम्ही. आणि हे पटकन सांगता येते. ऍक्सलरेशन करणं इमिजिएटली सांगता येते. सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन इमिजिएटली सांगता येते. दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, लेट्स से हा आपला पहिला ब्लॉक, त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये दुसरा ब्लॉक, त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये दुसरा ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक इन कॉन्टॅक्ट विथ द फर्स्ट ब्लॉक, बरोबर. आता मला सांगा, या ब्लॉकला आपण M1 म्हटलं, या ब्लॉकला आपण M2 म्हटलं. ऍक्शन रिएक्शन तर असणार इथं कॉन्टॅक्टला. आपण M1 वरती फोर्स लावलाय राईटवर्ड, सो हा M1 M2 ला काय म्हणेल? राईटला जा की लेफ्टला जा? राईटला जा, म्हणजे ऍक्शन कशी झाली? राईटवर्ड. हा M2 M1 ला काय म्हणेल? रिएक्शन लेफ्टवर्ड, बरोबर. सो ऍक्शन रिएक्शन ड्रॉ केली आपण. आता हे लक्षात घ्या, जे सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन असतंय M1 आणि M2 मिळून जी काय बाळांनो सिस्टीम बनेल, त्या सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन म्हणजेच M1चं म्हणजेच M2चं. M1 M2 मधलं डिस्टन्स चेंज होतंय का? नाही. मग सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन म्हणजेच M1 M2चं ऍक्सलरेशन. मग FBD ऑफ सिस्टीम काढा ना. काय करा? FBD ऑफ सिस्टीमच ड्रॉ करा. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टीमच ड्रॉ करा. मग आता जे सिस्टीमचं मास घ्याल ते किती घ्याल? सिस्टीमचं मास जे घ्याल ते किती घ्याल? M1 प्लस M2. ओके. सिस्टीम वरती ड्रॉ केलेले फोर्सेस जे असतात ते फक्त एक्सटर्नल फोर्सेस ड्रॉ करायचे. आपण M1 वरती जेव्हा ऍक्ट होणारे फोर्सेस घेतले ते M1 च्या बाहेरून कोण कोण फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत ते बघितले. मग हा कॅपिटल F ऍक्ट होतोय, हा स्मॉल F ऍक्ट होतोय, बरोबर. आता ऍज अ सिस्टीम म्हणून जेव्हा तुम्ही विचार करता M1 आणि M2 चा, तेव्हा या M1 आणि M2 च्या सिस्टीम मध्ये हे स्मॉल f जे काय आहेत हे इंटरनल ऍक्शन रिएक्शन फोर्सेस आहेत. काय आहेत ते? रिपीट करा. दोज आर इंटरनल ऍक्शन रिएक्शन फोर्सेस. सो त्यांना ड्रॉ करायची गरज नाही. मग या सिस्टीम वरती नेट एक्सटर्नल फोर्सचा विचार करायचा आहे. किती आहे तो? F. मग ही सिस्टीम अंडर द ऍप्लिकेशन ऑफ धिस फोर्स F, द सिस्टीम ऍक्सलरेट्स विथ एन ऍक्सलरेशन इक्वल टू स्मॉल a इन दी राईटवर्ड डिरेक्शन, बरोबर. आता सिस्टीमच्या FBDचं इक्वेशन सांगा. देअरफॉर नेट राईटवर्ड फोर्स का लेफ्टवर्ड फोर्स का अपवर्ड का डाऊनवर्ड? नेट राईटवर्ड फोर्स काय असणार तो? मास इंटू ऍक्सलरेशन. मास किती? M1 प्लस M2. ऍक्सलरेशन किती सिस्टीमचं? A. झाला का? नेट राईटवर्ड फोर्स MA इज इक्वल टू, बोला नेट राईटवर्ड फोर्स MA इज इक्वल टू, सेंटेन्स काय? सेंटेन्स ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. ऑल राईटवर्ड कोण कोण आहे? F मायनस ऑल लेफ्टवर्ड कोण कोण आहे? 0. मी लिहित बसू का 0 आता? ऍक्सलरेशन ओरली सुद्धा करता आलं असतं की नाही सांगा तुम्ही मला. या सिस्टीमवरचा नेट फोर्स तुम्हाला दिसत नाहीये का? फ्रिक्शन विक्शन काय कन्सिडर करायचं आहे का? नाही. मग या सिस्टीम वरती कॅपिटल F ऍक्ट होताना दिसतोय की नाही? मग कॅपिटल F अपॉन सिस्टीमचं मास आलं की नाही? सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन आलं की नाही? बोला.
कॅपिटल एफ अपॉन काय आलं, m1 प्लस m2. ओरली करता आलं असतं. आणि हेच ऍक्सेलरेशन काय असणार आहे, पहिल्या ब्लॉकचं इक्वल टू दुसऱ्या ब्लॉकचं इक्वल टू सिस्टीमचं. समजलं? सो A1 A2 पटकन मिळाला. किती मिळाला तुम्हाला, f अपॉन m1 प्लस m2 मिळाला का नाही. आता बाळांनो स्मॉल एफ कॅल्क्युलेट करायचं आहे. दोन ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे. स्मॉल एफ कॅल्क्युलेट करायला बाळांनो तुमच्याकडे दोन ऑप्शन आहेत. पहिला आहे रायटिंग दी एफबीडी ऑफ m1 आणि दुसरा ऑप्शन आहे रायटिंग दी एफबीडी ऑफ m2. कुठला सिलेक्ट करूया, दोन्ही ऑप्शन चालतात, दोन्ही मधनं सेम आन्सर मिळेल. m2 करूया. का सांगतो, इथं दोन फोर्सेस आहेत, कशाला दोन फोर्सेसचा विचार करायचा, पेनातली शाई थोडी वाचवली पाहिजे आपण, बरोबर की नाही. बरोबर, पेनातली शाई आपण वाचवली पाहिजे, म्हणून आपण काय केलं पाहिजे. बघा तुम्ही होय म्हणताय, पेनातली शाई वाचवायसाठी चाललंय हे सगळं. का चाललंय सगळं, हा का चाललंय हे सगळं. नाही सर, खरोखर पेनातली शाई वाचवायसाठीच चाललंय. कशासाठी चाललंय, वेळ वाचवायसाठी चाललंय. बरोबर, क्वेश्चन सॉल्व्ह करायसाठी जो काय वेळ लागतो तो वेळ कमीत कमी लागावा. बरोबर, या एफच्या अंडर हा जो काय ब्लॉक आहे याचं ऍक्सेलरेशन आता मी A2 म्हणत बसणार आहे का, याचं M2 चं ऍक्सेलरेशन A2 वगैरे मी काय म्हणत बसणार नाही, मला माहिती आहे त्याचं ऍक्सेलरेशन हेच आहे. सो या फोर्सच्या ऍक्शनमुळे M2 हा A एवढ्या ऍक्सेलरेशननी राईटवर्ड ऍक्सेलरेट झालाय. सो बोला M2 चा नेट राईटवर्ड फोर्स मास इंटू ऍक्सेलरेशन, बरोबर का, M2 इंटू A, बरोबर का. नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल राईटवर्ड. मला स्मॉल एफ पाहिजे आहे सर, ठीक आहे ना बाळ, स्मॉल एफ इज इक्वल टू मग स्मॉल एफ इज इक्वल टू M2 इंटू A. अरे A ची व्हॅल्यू ऑलरेडी काढलेली आहे. किती आहे A ची व्हॅल्यू, किती आहे A ची व्हॅल्यू, F अपॉन M1 प्लस M2. दॅट्स इट, संपला. किती वेळात सॉल्व्ह झालं बघा. अल्टरनेट मेथड फास्ट होते की नाही. मग अशी बघा 3 इक्वेशन करत बसलो आपण, 3 अननोन सॉल्व्ह करत बसलो. इथं काय सिस्टीमचं ऍक्सेलरेशन म्हणजेच M1 चं म्हणजेच M2 चं. ऑनलाईन पीपल एव्हरीवन रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. समजले का बघा बाळांनो, हे समजायला लागले ना. गुड. अल्टरनेट मेथड मस्त आहे ना, त्याच्यानं काम लवकर होतंय, ते वापरत चला मग. पण पहिल्यांदा बेसिक समजून घेतलं आपण, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व्ह करून बेसिक समजून घेतलं. व्हेरी गुड. बर सर प्लीज एक्सप्लेन स्मॉल एफ अगेन. बघ या M2 वरती ऍक्ट होणारा फोर्स कोण आहे, स्मॉल एफ. एफबीडी काय येणार, एफबीडी मध्ये काय काय ड्रॉ करायचं असते, फक्त M2 वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस किंवा फक्त M1 वरती. तू M1 ची एफबीडी ड्रॉ कर किंवा M2 ची. मी M2 ची एफबीडी ड्रॉ केली. M2 वरती ऍक्ट होणारा नेट फोर्स जो काय आहे तो एकटाच आहे, स्मॉल एफ. दुसरा कुठला फोर्स M2 वरती ऍक्ट होत नाहीये. सो आय हॅव ड्रॉन दिस एफ, स्मॉल एफ ऑन M2. बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एफ द ब्लॉक M2 इज एक्सेलरेटिंग राईटवर्ड. सगळी सिस्टीम राईटला एक्सेलरेट व्हायला लागली आहे विथ एन एक्सेलरेशन A. म्हणजे हा M1 पण राईटला एक्सेलरेट व्हायला लागलाय, हा M2 पण राईटला एक्सेलरेट व्हायला लागलाय. इंडिव्हिज्युअल एक्सेलरेशन म्हणजेच सिस्टीमचं एक्सेलरेशन असतं. मग ते एक्सेलरेशन मी A लिहिलं. मग हा M2 राईटला एक्सेलरेट व्हायला लागलाय. नेट राईटवर्ड फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. सो M2 इंटू A. नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल राईटवर्ड फोर्सेस मायनस ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस. ऑल राईटवर्ड फोर्स आहे हा स्मॉल एफ, तो मी लिहिला. मला सर स्मॉल एफ पाहिजे आहे, मग ठीक आहे स्मॉल एफ इकडे लिहिला, M2 A इकडे लिहिला. A ची व्हॅल्यू बाळ ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेली आहे, ती A ची व्हॅल्यू बाळ आपण डायरेक्टली इथे टाकली. नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला स्मॉल एफ चं आन्सर मिळालं. झालं, चेक करा मागच्या क्वेश्चन बरोबर, चेक करा हेच आहे का नाही, हीच आन्सर आलेत की नाही चेक करा की. मागच्या क्वेश्चन मध्ये 3 इक्वेशन 3 अननोन जेव्हा केलं होतं तेव्हा पण हेच इक्वेशन्स आले होते, हेच उत्तर आली होती का. स्मॉल एफ आणि एचं आन्सर हे आलं होतं का बघा. बरोबर आहे. बर चला पुढे या क्वेश्चन नंबर 7 ला काय करायचं आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये. क्वेश्चन नंबर 7 मॉड्यूल मध्ये आहे तुमच्याकडे. क्वेश्चन लिहायची काही गरज नाही. काय दिलाय क्वेश्चन आम्हाला, फाइंड द कॉन्टॅक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg and 2 kg ब्लॉक ऍज शोन इन द फिगर. चला ड्रॉ करा डायग्राम.
कॉन्टॅक्ट फोर्स विचारलाय 3 kg आणि 2 kg चा. करूया चला, काय काय करता येईल बघूया जमते का आम्हाला. दोन ब्लॉक्स ड्रॉ करा, एक 3 kg चा. आता उगाच असा विचार करत बसू नका 3 kg चा ब्लॉक बारका काढलाय, 2 kg चा ब्लॉक मोठा का काढलाय तर काढलाय. इकडे 3 kg चा ब्लॉक आहे, इकडे 2 kg चा ब्लॉक आहे, बरोबर. बर, इकडनं फोर्स लावलाय कॅपिटल F1. कॅपिटल F1 ची व्हॅल्यू पण दिली आहे 100 न्यूटन. स्मॉल F2 कॅपिटल F2 ची व्हॅल्यू दिली आहे, किती दिली आहे 25 न्यूटन, बरोबर. कुठला फोर्स काढायचा आपल्याला, इथला कॉन्टॅक्ट फोर्स. हा ब्लॉक ए, हा ब्लॉक बी. या मासला M1 म्हणा, या मासला M2 म्हणा. M1 M2 ला काय करेल, राईटला जा म्हणेल. M1 M2 वरती ऍक्शन कशी करेल, अशी करेल. M2 M1 ला काय म्हणेल, लेफ्टला जा म्हणेल, बरोबर का. ऍक्शन रिएक्शन कळाली. हा कॉन्टॅक्ट फोर्स F तुम्हाला बाळांनो या डायग्राम मध्ये कॅल्क्युलेट करायचा आहे. यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द कॉन्टॅक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg अँड 2 kg ब्लॉक. गिवन सिच्युएशन समजली तुम्हाला, व्हॉट इज गिवन व्हॉट इज आस्क्ड समजलं. आता कॅल्क्युलेट करायचं आहे. काय करणार मी या क्वेश्चन मध्ये मला सांगा. जे ऍक्सलरेशन सिस्टीमचा असेल तेच ब्लॉक ए चा असेल, तेच ब्लॉक बी चा असेल, बोला येस नो. जे ऍक्सलरेशन सिस्टीमचा असेल तेच ऍक्सलरेशन ब्लॉक ए चा आणि ब्लॉक बी चा असेल, बरोबर. मग पहिल्यांदा काय करायचं, पटकन सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन ड्रॉ करायचं किंवा कॅल्क्युलेट करायचं. पहिल्यांदा काय करायचं, सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन ड्रॉ करायचं किंवा कॅल्क्युलेट करायचं. मग एफबीडी कुणासाठी ड्रॉ करणार मी, पहिल्यांदा सिस्टीमसाठी. एफबीडी कुणासाठी ड्रॉ करणार बोला, सिस्टीमसाठी. मग बाळांनो एफबीडी फॉर सिस्टीम ड्रॉ करताना सिस्टीमच्या आतले इंटरनल फोर्सेस ड्रॉ करायची गरज आहे का, इंटरनल ऍक्शन रिएक्शन फोर्सेस ड्रॉ करायची गरज आहे का, नाही. सिस्टीमचं मास मी आता किती घेणार, 3 kg प्लस 2 kg म्हणजे किती घेणार, 5 kg. 5 kg ची एकच सिस्टीम मी घेणार, 5 kg ची एकच सिस्टीम मी घेणार. समजलं का इथपर्यंत तुम्हाला. 5 kg ची एकच सिस्टीम मी घेतली. या सिस्टीम वरती ऍक्ट होणारे एक्सटर्नल फोर्सेसचा विचार करा. एक एक्सटर्नल फोर्स आहे F1, किती आहे तो 100 न्यूटन. आता डायरेक्टली 100 लिहितो मी तिथं, F1 F2 काय लिहित बसत नाही. दुसरा किती आहे 25 न्यूटन. कोण जिंकणार, 100 जिंकणार. 100 जिंकला तर सिस्टीम ऍक्सलरेटिंग राईट असेल की ऍक्सलरेटिंग लेफ्ट असेल. मग या सर्कलच्या बाहेर मी ऍक्सलरेशन राईटला करू की लेफ्टला करू, राईट. किती करू ते ऍक्सलरेशन, स्मॉल ए करू. ऍक्सलरेशन साठी स्मॉल ए चालेल ना सिम्बॉल तुम्हाला, का झेड वापरूया. कशाला सर, ऍक्सलरेशन म्हटले तर ए म्हणावं माणसानं, बरोबर ना. बर, एफबीडीचं इक्वेशन सांगा. नेट फोर्स राईट वर्ड आहे लेफ्ट वर्ड आहे, नेट ऍक्सलरेशन राईट वर्ड आहे लेफ्ट वर्ड आहे, राईट वर्ड. नेट राईट वर्ड फोर्स काय येणार, मास इंटू ऍक्सलरेशन. मास किती आहे 5, ऍक्सलरेशन किती आहे ए, इज इक्वल टू, बोला ऑल राईट वर्ड कोण कोण आहेत, ब्रॅकेट कंप्लीट, ऑल राईट वर्ड झाले. मायनस ऑल लेफ्ट वर्ड कोण कोण आहेत बघा 25. जेवढे लेफ्ट वर्ड आहेत ना ते सगळे ऍड करून या ब्रॅकेटच्या आत लिहायचे. जेवढे लेफ्ट वर्ड आहेत ते सगळे ऍड करून या ब्रॅकेटच्या आत लिहायचे. आता एक एक आहेत म्हणून ठीक आहे. आन्सर किती आलं, हे 75 तर आलं. हे ऍक्सलरेशन किती आलं सांगा 15. सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन कळालं बाळांनो तुम्हाला, सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन कळालं किती आलं ते 15 आलं. ठीक आहे, काय अडचण नाही, बरोबर आलंय. आता एकदा का सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन कळालं, तेच M1 चं तेच M2 चं, बोला येस नो, बोला येस नो मोठ्यानी. बार, ऍक्सलरेशनला काय युनिट वगैरे असते नसते सर, तुम्ही युनिट डायमेन्शन चॅप्टर नाही शिकवलं आम्हाला, हो ना. ऍक्सलरेशन युनिट काय असेल, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बर, हा पुढे काय करायचं, कुणाची एफबीडी घेऊया, कुणाची पण घ्या. आता तुम्ही इकडनं घ्या, इकडे पण दोन फोर्सेसचा विचार करावा लागणारच आहे. तुम्ही 3 kg वाल्याची एफबीडी घेतला तर 100 आणि F चा विचार करावा लागेल.
2 kg वाल्याची एफबीडी घेतली तर स्मॉल एफ आणि 25 वाल्याचा विचार करावा लागेल. कुठली एफबीडी घेऊया सांगा. काय करू, पुढची स्टेप काय करू, कोणाची एफबीडी घेऊ? अरे तुम्ही सांगाल ते 3 kg लिहा. एफबीडी ऑफ 3 kg. 3 kg वाल्याची एफबीडी काढूया. वर्टिकल वाले फोर्सेस आपण ड्रॉ करतोय का? नाही, ते बॅलन्स आहेत. वर्टिकल वाले बॅलन्स आहेत, त्याचा विचारच करत नाही आपण. हॉरिझॉन्टल मध्ये करतो. 3 kg वाल्याची एफबीडी तुम्ही सांगायचं, मी ड्रॉ करणार आहे. कुठला फोर्स, कुठल्या डायरेक्शन मध्ये? राईटवर्ड 100 न्यूटन. बरं, राईटवर्ड 100 न्यूटन. हा राईटवर्ड 100 न्यूटन मला इथं काढू वाटला, मी काढू शकतो, काय अडचण नाही. हा राईटवर्ड 100 न्यूटन मला इथं काढू वाटला, काढू शकतो, काय अडचण नाही. ठीक आहे, 100 न्यूटन दाखवला राईटवर्ड. दुसरा कुठला दाखवू? हा स्मॉल एफ, राईटवर्ड की लेफ्टवर्ड? लेफ्टवर्ड. बर, या सगळ्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये झाले का? आणखीन कोण आहेत का राईटवर्ड लेफ्टवर्ड? नाही ना. या सगळ्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये सिस्टीम ऍक्सेलरेटिंग कशी आहे? राईट. मग हा M1 आणि M2 पण ऍक्सेलरेटिंग कसा असला पाहिजे? राईट. जे सिस्टीमचं ऍक्सेलरेशन तेच M1 M2 चं ऍक्सेलरेशन बाळ, होय की नाही? मोठ्याने सांगा यस नो. एफबीडीचं इक्वेशन 3a, हा करेक्ट, 3a इक्वल टू 100 मायनस एफ का स्मॉल एफ? आपल्याला काय पाहिजे? स्मॉल एफ. पहिल्यांदा ए ची व्हॅल्यू टाकत बसू नका, पहिल्यांदा स्मॉल एफ साठी अरेंज करा. स्मॉल एफ किती आला बोला? स्मॉल एफ लेफ्टला आला, हे सगळं होते ना तुमच्या मनातल्या मनात. स्मॉल एफ लेफ्टला आला, 3a राईटला गेला, हे सगळं चालतंय ना असं केलं तर? बोलत राहा, बोलत राहा. किती आलं? बरोबर चाललंय का? चेक करत चला. किती यायला लागले आन्सर? किती आले आन्सर? 55. युनिट काय असेल? किलोमीटर, मीटर? काय असेल? न्यूटन. बर, किलोमीटर पण नाही, मीटर पण नाही, न्यूटन युनिट असेल तेच. ऑनलाईन पीपल टेल मी यस नो. समजायला लागलंय का? क्वेश्चन जमतील का? ओरली करता आलं असतं हे 100 25 75 बरोबर. ओरली कसं गेलं असतं? इकडनं 100 दिसतोय, तिकडनं 25 दिसतोय. सिस्टीमचं मास किती आहे? 5 kg. फ्रिक्शन आहे का? फ्रिक्शन आहे का? नाहीये. फ्रिक्शन नसताना हे खरं आहे, अजून फ्रिक्शन आपण शिकलेलो नाहीये. अदरवाईज फ्रिक्शन आलं तर जरा विचार करावा लागतो. आता फ्रिक्शन आहे का? नाही. मी काय काय करणार? मी असं बघणार, 100 25 नेट आला राईटवर्ड 75 चा, 75 चा नेट राईटवर्ड आलाय, नेट राईटवर्ड एक्सेलरेशन येणार. मास अपॉन फोर्स अपॉन मास करायला पाहिजे एक्सेलरेशन काढायसाठी. फोर्स अपॉन मास कसं करणार? नेट फोर्स आला 75 अपॉन नेट मास किती आहे माझं? सिस्टीमचं मास 5 kg. मग 75 अपॉन 5 किती आलं? 75 अपॉन 5 म्हणजे 15 आलं. सिस्टीमचं एक्सेलरेशन ओरली काढता येते. सिस्टीमचं एक्सेलरेशन हे लक्षात घ्या वळून, ओरली काढता येते. म्हणजे परीक्षेमध्ये मी तर म्हणतोय की तुम्ही हे पण करायची गरज नाही. तुम्ही हे का कराल? तुम्ही हे करणार नाही, तुम्ही एवढंच कराल. येते का लक्षात? तुम्ही याच्यामध्ये पण टाइमपास करायचं काय गरज नाही. हा, समजा नाही लगेच लक्षात येत नाही, बाबा कॅल्क्युलेशन करावं लागतंय, ठीक आहे करा, काय अडचण नाही. पण ते सुद्धा लिटरली तुमचं एका मिनिटात होऊन जाईल. त्याला काय, हे आणि हे दोन्ही मिळून सगळा क्वेश्चनच एका मिनिटाच्या आत सॉल्व्ह होतो. बरोबर. 2 बॉडी सिस्टीम समजायला लागली. बर, आता 3 बॉडी सिस्टीम कडे जाऊया. हेडिंग द्या 3 बॉडी सिस्टीम. 2 ब्लॉक नाही, 3 ब्लॉक आहेत. अजून इंटरेस्टिंग झालं बघा. राईट नाउ 3 बॉडी सिस्टीम. बर, आता 3 बॉडी सिस्टीम साठी करूया. डायग्राम ड्रॉ करा. डायग्राम ड्रॉ करा. डायग्राम ड्रॉ करा. हा झाला M1 आमचा. पुढे हा झाला M2. ब्लॉकची जरा लेंथ जी आहे ना थोडीशी मोठी करा, म्हणजे काय होईल, मासेस पण ड्रॉ करता येतील, व्यवस्थित लिहिता येतील, आणि त्या ज्या इंटरॅक्शन्स आहेत F1 F2 त्या इंटरॅक्शन्स पण आपल्याला दाखवता येतील व्यवस्थित. 3 ब्लॉक झाले. पहिल्या ब्लॉकला नाव काय देऊयात? मास काय घेऊया? पहिल्या ब्लॉकचं M1 घेऊया. दुसऱ्या ब्लॉकचं घेऊया
M2, तिसऱ्या ब्लॉकचा मास घेऊया M3, बरोबर. M1 वरती फोर्स लावूया, M3 वरती लावला तरी चालेल. मग काय होईल, M3 निघून जाईल पुढे, बाकी दोघं तिथंच राहतील, बरोबर. हा असं केलं तर चालेल, काय अडचण नाही. M3 या बाकीच्या दोघांना पुढे ढकलेल, काय अडचण नाही. ठीक आहे, चला आपण M1 वरती फोर्स लावूया. आपण काय करूया, M1 वरती फोर्स लावूया. फ्रिक्शन आहे का बाळ, फ्रिक्शन आहे का, इज देअर एनी फ्रिक्शन, नो. फ्रिक्शनचा विचार करायची गरज नाही सर. प्रत्येक ब्लॉकचं ऍक्सेलरेशन काढायचं आहे. आपल्याला माहित आहे ना प्रत्येक ब्लॉकचं ऍक्सेलरेशन सेम येणार आहे, कारण हे M1 M2 M3 ऑलवेज एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, म्हणजे त्यांचा इन्स्टंटेनियस स्पीड सेम किंवा इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी सेम. प्रत्येक मुवमेंटला जर वेलॉसिटी सेम आहे तर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी पण सेम, म्हणजे ऍक्सेलरेशन पण सेम. सो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A. ऍक्सेलरेशन काढणं सोपं आहे, पटकन काढता येते. कसं काढायचं, हा कोणाची एफबीडी घ्यायची, सिस्टीमची, होल सिस्टीमची. होल सिस्टीमचं मास किती असेल बा, M1 प्लस M2 प्लस M3 असेल सर, करेक्ट. M1 प्लस M2 प्लस M3 असेल सर, करेक्ट श्रेया. या सिस्टीम वरती किती फोर्स अप्लाय करूया, एक्सटर्नल का इंटरनल बघायचे आहेत का, इथले इंटरनल फोर्सेस बघायचे आहेत का आपण, नाही. इथले इंटरनल बघायचे आहेत का, नाही. ते काढायचे आहेत, सांगितले त्यांनी कॉन्टॅक्ट फोर्सेस काढा म्हणून सांगितलेलं आहे. पण पहिल्यांदा आपण त्यांना काय कॅल्क्युलेट करून दाखवूया, त्यांना आपण ऍक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करून दाखवूया. बर, हा बोला की काय करू पुढे, कुठला फोर्स आणि राईटवर्ड लेफ्टवर्ड ते सगळं तुम्ही सांगायचं. कॅपिटल स्मॉल ते पण सगळं तुम्हीच सांगायचं. कॅपिटल F राईटवर्ड, कॅपिटल F राईटवर्ड. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस फोर्स, सर्कल आपण डॉटेड काढत चालू असं. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस फोर्स सिस्टीम विल ऍक्सेलरेट राईटवर्ड. ऍक्सेलरेशनचा सिम्बॉल काय घेऊया, स्मॉल a. एफबीडीचं इक्वेशन काय झालं बाळ, नेट राईटवर्ड फोर्स म्हणजे मास इंटू ऍक्सेलरेशन. बोला मास किती, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A असं लिहिलं चालेल, ब्रॅकेट टाकला पाहिजे. नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, हा ऑल राईटवर्ड मायनस ऑल लेफ्टवर्ड. ऑल राईटवर्ड कोण कोण आहे, ऑल लेफ्टवर्ड कोण कोण आहे, कोण आहे का सिस्टीम वरती लेफ्टवर्ड कोण आहे का, नाही. मला याची काय गरज आहे का, सिस्टीमचं ऍक्सेलरेशन ओरली करता आलं असतं नसतं तुम्हाला, बघून कळलं नसतं इथं F अपॉन M1 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 कळलं असतंच ना. इंटरनल फोर्सेसचा काय विचार करायची गरज होती का, नाही. सो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 दॅट्स इट. बर, इथला ऍक्शन रिएक्शनचा फोर्स आणि इथला ऍक्शन रिएक्शनचा फोर्स सेमच असला पाहिजे असं काय कंपल्शन आहे का, इथला ऍक्शन रिएक्शनचा फोर्स कॉन्टॅक्ट फोर्स आणि इथला कॉन्टॅक्ट फोर्स सेम असला पाहिजे असं काय कंपल्शन नाहीये. मग M1 M2 ला काय म्हणेल, पुढे जा म्हणेल की मागे म्हणेल, M1 इकडे आहे लेफ्टला आहे, M2 राईटला आहे. सो M1 M2 ला एकच काम सांगू शकतो, ढकलू शकतोय फक्त, ओढू शकत नाही, बरोबर. मग या ऍक्शनला काय म्हणूयात, F1 म्हणूयात, या रिएक्शनला काय म्हणूयात, F1 म्हणूयात. म्हणजे इथला कॉन्टॅक्ट फोर्स आपण काय घेतला, M1 M2 मधला कॉन्टॅक्ट फोर्स आपण F1 घेतला आणि M2 M3 मधला कॉन्टॅक्ट फोर्स आपण काय घेऊयात, F2 घेऊयात. चालेल काय, F1च घ्यायला पाहिजे, सेमच असला पाहिजे काय, असं काय नाही ना, असं काय नाही ना, समजतंय, समजतंय का. आता 3 एफबीडीज ड्रॉ करूया. 2 एफबीडी न काम होईल का, होईल असं मला वाटतंय. काय काय आता अननोन कोण कोण राहिले शिल्लक सांगा, अननोन कोण कोण आहे सांगा. F1 आणि F2 अननोन. अननोन कोण कोण आहे, F1 आणि F2 अननोन आहे. ऍक्सेलरेशन तर माहित आहे आम्हाला, अननोन कोण कोण आहे आता, स्मॉल F1 आणि स्मॉल F2. सो हाऊ मेनी अननोन, 2 अननोन. सो हाऊ मेनी इक्वेशन्स वी नीड, 2 इक्वेशन्स वी नीड. सो हाऊ मेनी एफबीडीज वी नीड टू ड्रॉ, 2 एफबीडीज वी नीड टू ड्रॉ. कुठल्या तरी 2 एफबीडीज घेऊयात, कुठल्या तरी 2 एफबीडीज घेऊयात, तुम्ही सांगा. M1 ची घेऊ, M2 ची घेऊ, M3 ची घेऊ, कुठली पण घेत, कुठल्याही 2 चालतात. M1 ची घेऊया, पहिली M1 ची घेऊया. लिहा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1. म्हणजे M1 वरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस ड्रॉ करायचे, बाकीच्या जगाचा विचार सोडून द्यायचा, फक्त M1 चा विचार करायचा.
बोला कुठला फोर्स? राईटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाऊनवर्ड? राईटवर्ड. कॅपिटल एफ. कॅपिटल एफ राईटवर्ड. पुढं स्मॉल F1, स्मॉल F1 लेफ्टवर्ड. बर. सिस्टीम ऍक्सलरेटिंग लेफ्ट आहे राईट आहे? राईट. मग M1 ला पण ऍक्सलरेटिंग राईट व्हावं लागेल. सो अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दीज फोर्सेस, डॉटेड असं सर्कल ड्रॉ करा. M1 हॅज टू ऍक्सलरेट राईटवर्ड. जे सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन तेच M1चं ऍक्सलरेशन. सो उगाच इथं A2 वगैरे म्हणायची काय गरज आहे का? A1 A2 म्हणायची काय गरज आहे का? नाही. यू कॅन कॉल इट ॲज A. FBDचं इक्वेशन काय येणार बोला? M1 इंटू A ब्रॅकेट स्क्वेअर, ब्रॅकेट मध्ये लिहू M1. बर पुढं इज इक्वल टू कॅपिटल F मायनस स्मॉल f. झालं काय? F1. हा काय पाहिजे आपल्याला? आपल्याला काय पाहिजे? F1 पाहिजे. आपल्याला काय पाहिजे? F1 पाहिजे. बर किती आला F1? हा F1 लेफ्ट ला गेला, M1 A राईट ला आला. आला का? कॅपिटल F आम्हाला माहित आहे की माहित नाही आहे? माहित आहे. कॅपिटल F विल बी गिवन टू यू. M1 विल बी गिवन टू यू. M2 विल बी गिवन टू यू. M3 विल बी गिवन टू यू. You will be asked A1, A2, A3 that is equal to A, and you will be asked F1 and F2. So acceleration and contact forces तुम्हाला विचारले जातील, बाकी सगळं दिलं जाईल. मायनस M1 A किती आहे? F upon M1 plus M2 plus M3. आता परत क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. हे F इंटू M1 आणि हे F इंटू M1 कॅन्सल होईल असं दिसतंय बघा. F इंटू M1 आणि हे F इंटू M1 काय होताना दिसतंय? कॅन्सल होताना दिसतंय मला ते. पुढे काय येते बघा? F1 सिम्प्लिफाय करा त्याला. अप टू दिस ऑनलाईन पीपल रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. लिहिली अथर्व लिही. तुम्ही करा F1 ची व्हॅल्यू करा. मी तुम्हाला ओरली सांगू शकते व्हॉट विल बी F1. मग मी तुम्हाला शिकवेन की ओरली कसं सांगायचं. F1 ची व्हॅल्यू पटकन सांगता येते. F2 ची व्हॅल्यू फक्त बघून सांगता येते. त्या सिस्टीम कडे बघितलं ऍक्सलरेशन F1 F2 असं नुसतं बघून सांगता येतं. ऍक्सलरेशन काय आलंय? कॅपिटल F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आलंय. F1 ची व्हॅल्यू येणार ब्रॅकेट मध्ये M2 प्लस M3 ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू कॅपिटल F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. तुम्ही चेक करा तुमच्या F1 ची व्हॅल्यू अशी येणार की नाही. मग मी सांगेन तुम्हाला की हे ओरली कसं काय करता येतं. बर हे स्मॉल F1 चं इक्वेशन नेक्स्ट पेज वरती वाळवून लिहूयात. काय आले स्मॉल F1 चं इक्वेशन बोला? कॅपिटल F मायनस M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 असं झालं ना, बरोबर? बर करा ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. हे सगळं मल्टिप्लाय करा. F इंटू M1 प्लस F इंटू M2 प्लस F इंटू M3 हे सगळं इकडे मल्टिप्लाय झालं. हे मायनस हे F इंटू M1 डिवायडेड बाय हा M1 प्लस M2 प्लस M3 M1 प्लस M2 प्लस M3 F M1 कॅन्सल. F कॉमन काढा. इन द ब्रॅकेट काय आलं? M2 प्लस M3 डिवायडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. चेक करा समजतंय का? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, बेस सेम केला.
थोडस व्यवस्थित लिहूया. मल्टिप्लाइड बाय सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन. म्हणजे हे M2 प्लस M3 सेपरेट लिहिलं आणि हे सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 सेपरेट लिहिलं. आणि हेच मी मगाशी तुम्हाला ओरली सांगितलं. द व्हॅल्यू ऑफ F1 विल बी ब्रॅकेटमध्ये M2 प्लस M3 मल्टिप्लाइड बाय ऍक्सलरेशन ऑफ द सिस्टीम. कसं काय सांगू शकलो मी हे ओरली? हाऊ कॅन दिस बी डन ओरली? सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन ओरली काढता येते तुम्हाला? कॅन यू फाइंड आउट द ऍक्सलरेशन ऑफ सिस्टीम ओरली? बोला येस नो. येस, यू कॅन फाइंड आउट ऍक्सलरेशन ओरली. नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दी कॉन्टॅक्ट फोर्सेस ओरली. तुम्हाला आता कॉन्टॅक्ट फोर्सेस ओरली पाहिजे आहेत ना? तुम्हाला आता काय पाहिजे आहे? कॉन्टॅक्ट फोर्सेस ओरली कॅल्क्युलेट करायला शिकवा सर. बरोबर. ऍक्सलरेशन तर ओरली कॅल्क्युलेट करता येत आहे. बरोबर. हा कोण आहे? M1. हा कोण आहे? M2. हा कोण आहे? M3. इथला कॉन्टॅक्ट फोर्स काय आहे? F1. बरोबर. इथला कॉन्टॅक्ट फोर्स काय आहे? F2. बरोबर. इथं अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स काय आहे? F. सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन किती आहे? सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन किती आहे? A. सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन किती आहे? A. मी आयडिया अशी केली, मी पहिल्यांदा कंप्लीट सिस्टीमचा विचार केला. कंप्लीट सिस्टीमचा जेव्हा विचार केला तेव्हा कंप्लीट सिस्टीमचं मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू या सिस्टीमचा एक्सटर्नल फोर्स. या सिस्टीम वरती ऍक्ट होणारा एक्सटर्नल फोर्स कोण आहे? F. F1 इंटरनल ऍक्शन रिएक्शन आहे. F2 इंटरनल ऍक्शन रिएक्शन आहे. ते पण विसरायचे. मग डायरेक्टली F लिहिलं. ओरली हे मनातल्या मनात झालं सगळं आणि ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू मला इमिजिएटली मिळाली सर. किती मिळाली? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 अशी ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू मला ओरली मिळाली. मिळाली का नाही? मिळाली. आता मी M1 M2 M3 या कंप्लीट सिस्टीमचा विचार केला होता. आता मी जो विचार करणार आहे तो विचार, नाउ द थिंकिंग विल बी फॉर M2 प्लस M3 टुगेदर. आता जो विचार होणार तो कुणासाठी होणार? M1 M2 M3 नाही. आता विचार कोणासाठी? M2 आणि M3 साठी. नाउ इफ आय इमॅजिन दी FBD ऑफ M2 प्लस M3 इन माय माइंड, देन नीट विचार करा. या M2 आणि M3 साठी F2 ऍक्शन रिएक्शन इंटरनल फोर्स आहे. इंटरनल फोर्स काय करणार मी? निग्लेक्ट करणार. याचा विचार करायची गरज आहे का? नाही. समजतंय का? हे इंटरनल ऍक्शन रिएक्शन फोर्सेस आहेत M2 आणि M3 साठी. पण या M2 आणि M3 वरती M1 ने एक फोर्स लावलाय. किती लावलाय? F1. तो मात्र M2 आणि M3 साठी एक्सटर्नल म्हणून काम करेल. बोला येस नो. F1 विल ऍक्ट ऍज अ एक्सटर्नल फोर्स फॉर M2 M3 सिस्टीम. मगाची सिस्टीम काय होती? M1 प्लस M2 प्लस M3. M1 M2 M3 सिस्टीम. आता सिस्टीम काय आहे बाळ? M2 M3. त्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स कोण आहे? F1. अंडर दी ऍक्शन ऑफ दिस फोर्स F1 अलोन. आणि दुसरा कुठला फोर्स आहे का? M2 आणि M3 वरती. इंटरनल तर सोडून द्या. इकडनं M3 वरती अजून कुठला फोर्स आहे का? नाही. इकडनं M1 वरती आणखीन कुठला फोर्स आहे का? नाही. एकच फोर्स आहे F1. So under the influence of this force, M2 plus M3 system must accelerate with an acceleration of the system. त्याचं acceleration पण हेच पाहिजे. बोला येस नो. So can I now write this equation orally? काय लिहू शकतोय मी? Can I do this orally? Force is equal to mass into acceleration. Net rightward force is equal to mass into acceleration. Can I do this orally? Yes, no. Can I write this equation orally? तुम्हाला सिक्वेन्स जर उलटा पाहिजे असेल, सिक्वेन्स उलटा लिहा. तुम्हाला सवय अशी आहे ना, नेट राईटवर्ड फोर्स म्हणजे काय? M2 प्लस M3 इंटू A इज इक्वल टू नेट राईटवर्ड म्हणजे ऑल राईटवर्ड. अरे पण आलं ना उत्तर. नेक्स्ट स्टेपला उत्तर नाही का? ऍक्सलरेशन ऑलरेडी माहिती आहे तुम्हाला.
अलग लक्षात. म्हणून मी मगाशी F1 ची व्हॅल्यू ओरली कशी सांगितली, ब्रॅकेटमध्ये m2 + m3 इंटू ऍक्सलरेशन ऑफ द सिस्टीम विच यू हॅव ऑलरेडी फाउंड आउट. काय आलं F1 चा आन्सर? सर हा m2 + m3 ऍज इट इज, आणि ऍक्सलरेशन ऑफ द सिस्टीम काय आहे जे ऑलरेडी काढलंय. व्हॉट इज दॅट? f डिवायडेड बाय, बोला, m1 + m2 + m3. दिस यू कुड हॅव डन ओरली ऍज वेल. समजतंय का? अल्टरनेट मेथड म्हणजे नुसत्या M1 ची FBD करण्यापेक्षा M1 ची FBD करून तुम्ही F1 काढला का नाही. तुम्ही मला काय सांगितलं, सर M1 ची FBD काढा. मी ऍक्सलरेशन काढून दाखवलं होतं सिस्टीमची FBD करून. मग तुम्ही मला म्हटलात सर M1 ची FBD काढा, F1 काढूया. काढला बरोबर. मी म्हंटल एवढं सगळं करत बसण्यापेक्षा माझं बघा किती किती स्टेप मध्ये झालं. मी सिस्टीमची FBD वरनं ऍक्सलरेशन काढले आणि M2 M3 च्या FBD वरनं F1 काढलाय. समजतंय का? हे अर्ध्या पेज मध्ये दोन्ही कॅल्क्युलेट करून झाले का नाही. आता मला F2 पाहिजे आहे. कुठली FBD घेऊ? M2 ची घेऊ शकताय कारण ह्यात पण F2 आहे. ज्यात F2 आहे त्याची FBD घेतली पाहिजे. M2 ची FBD घेऊ शकताय किंवा M3 ची घेऊ शकताय. कुणाची घेतली पाहिजे? M3 ची घेतली पाहिजे, काम थोडंसं कमी होईल. बरोबर का? M3 ची घेतली पाहिजे, काम थोडंसं कमी होईल. समजायला लागलंय? म्हणजे डिसिजन स्मार्टली घेता आलं पाहिजे. FBD घेऊन आन्सर येणार आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे, प्रत्येक जण करणारच आहे, पण स्मार्ट डिसिजन होऊ दे की जरा. सो लेट अस ड्रॉ दी FBD. यू पीपल ड्रॉ दी FBD ऑफ M3 अँड टेल मी व्हॉट इज दी व्हॅल्यू ऑफ F2. ओरली सांगता येते. M3 इंटू ऍक्सलरेशन ऑफ सिस्टीम. M3 वरती ऍक्ट होणारा एकटाच फोर्स आहे F2, तो पण राईटवर्ड. सो F2 इज इक्वल टू M3 इंटू ऍक्सलरेशन ऑफ सिस्टीम. नेक्स्ट स्टेपला उत्तर आहे की नाही? आर यू गेटिंग कन्व्हिन्स्ड? M3 इंटू ऍक्सलरेशन ऑफ सिस्टीम. समजतंय का? सो बाकीचे स्टुडंट ज्या क्वेश्चन साठी पेन उचलतील त्या क्वेश्चनला आपण पेन सुद्धा उचलायचा नाही. समजतंय का? नुसतं बघितलं की उत्तर यायला पाहिजे. समजतंय का? आर यू गेटिंग इट? यू शुड बी एबल टू डू दिस ओरली. हे आम्हाला ओरली करता यायला पाहिजे. F2 किती यायला पाहिजे? F2 हा एकटाच ऍक्ट व्हायला लागला M3 वरती. सो F2 इज इक्वल टू M3 इंटू A. दॅट्स इट. ए तर तुम्हाला माहित आहे. नेक्स्ट स्टेपला उत्तर लिहा पुढं. काय आली FBD ऑफ M3. M3 ची फ्री बॉडी डायग्राम काय येणार आहे? M3 वरती एकच फोर्स ऍक्ट व्हायला लागला F2, स्मॉल F2, and under the influence of small F2 the M3 has to accelerate rightward with the acceleration of system. So obviously net rightward force M3 into A is equal to sir F2. Sir we want F2. Okay, sequence reverse कर बाळा. M3 into A. अरे पण बाळा acceleration already काढले. Net force upon mass of the system M1 plus M2 plus M3. Online people up to this CW. समजले का बघा? बोला. फोर्स, नेट फोर्स जो असणार तो मास इंटू ऍक्सलरेशन असणार. नेट फोर्स जो असणार तो काय असणार? मास इंटू ऍक्सलरेशन. M3 वरचा नेट फोर्स कोण आहे? F2. मग M3 इंटू ऍक्सलरेशन. समजतंय का नाही? हा. सो नेट फोर्स इज इक्वल टू, रिपीट करा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन. सो हा क्वेश्चन आपण सगळे मिळून ओरली करूयात. सिस्टीमचं मास किती सांगा? 10 kg. सिस्टीम वरती नेट फोर्स किती? इकडं 50, इकडं 30. हा इकडं 50, इकडं 30. किती आला? 20 आला. 20 न्यूटनचा फोर्स आला. मी काय शिकवले? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन. किती आलं ऍक्सलरेशन?
सिस्टीमचं ऍक्सेलरेशन आलं, प्रत्येक ब्लॉकचं ऍक्सेलरेशन तेच पाहिजे की नाही? तेच पाहिजे. इथली ऍक्शन रिॲक्शन काय घेऊया? F1 F1. इथली ऍक्शन रिॲक्शन काय घेऊया? काय घेऊया? F2 F2. बरोबर. आता मला F1 पाहिजेलाय. आता मला काय पाहिजेलाय? F1 पाहिजेलाय. बरोबर. मी जर या 2 kg ब्लॉकचा विचार केला, मनातल्या मनात केला 2 kg ब्लॉकचा विचार, तर 2 kg ब्लॉक वरती नेट फोर्स कसा येणार आहे? मनातल्या मनात सुद्धा 2 kg ब्लॉक वरती नेट फोर्स जो येणार तो कसा येणार? नेट फोर्स जो येणार तो 50 मायनस F1 येणार की नाही? नेट फोर्स राईटवर्ड येणार की नाही? तो किती येणार? 50 मायनस F1. असा नेट फोर्स किती येणार? राईटवर्ड येणार. अशा नेट राईटवर्ड फोर्सच्या इन्फ्लुएन्सच्या अंडर इट हॅज टू ऍक्सेलरेट विथ एन ऍक्सेलरेशन A. बरोबर का? सो देअरफोर त्याचं इक्वेशन काय होणार बाळ? नेट फोर्स किती आला? 50 मायनस कोण जिंकणार आहे? तुम्हाला असं वाटतंय का F1 जिंकणार आहे? इकडं 30 आहे, इकडं 50 आहे. नेट राईटवर्ड फोर्स आहे, सो राईटवर्ड वाले जिंकतील. सो 50 मायनस F1. सर इन दी ब्लॉक C F2 arrow will be rightward. Yes, you are right. My mistake. ब्लॉक C वरती ऍक्शन रिॲक्शन F2 असेल. यू आर राईट. करेक्ट उर्वी? गुड. लक्ष आहे. हा. नेट राईटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू काय येणार? मास इंटू ऍक्सेलरेशन, म्हणजे 2 इंटू A. बर, इथपर्यंत आलं. A ची व्हॅल्यू किती आहे? 2. म्हणजे आन्सर किती आलं? 4. कशाचं आन्सर आलं? 4. 50 मायनस F1 चं. मग F1 चं आन्सर किती असणार? 46 असणार. व्हायला लागलंय का सगळं? सो F1 चं आन्सर किती आलं? 46. आता मला F2 पाहिजे आहे. B ची FBD घेऊ की C ची? कुठलीही चालेल, काही अडचण नाहीये. तुम्हाला F1 पण माहिती आहे, F2 पण माहिती आहे. कुठली FBD घेऊ? C ची FBD घेतो, काय अडचण नाही. C ची FBD जर घेतली म्हणजे 3 kg वाल्याची FBD जर घेतली, 3 kg वाल्यावरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेस, पहिला कुठला? F2. राईटवर्ड लेफ्टवर्ड? राईटवर्ड. आणि दुसरा कुठला? 30 न्यूटन दिसतो ना, तो C वरती ऍक्ट होतोय ना. कोण जिंकणार आहे, F2 की 30? नेट फोर्स राईटवर्ड की लेफ्टवर्ड? नेट फोर्स राईटवर्ड की लेफ्टवर्ड? नेट फोर्स राईटवर्ड की लेफ्टवर्ड? अरे अख्खी सिस्टीम राईटवर्ड ऍक्सेलरेट व्हायला लागली आहे. सो C ऑल्सो हॅज टू ऍक्सेलरेट राईटवर्ड. तुम्हाला असं वाटतंय A इकडे जाईल आणि C तिकडे जाईल? हा, एकमेकांच्या मधून पास होतील का B आणि C? असं होईल का? एकतर सगळं ऍक्सेलरेटिंग राईट किंवा सगळंच ऍक्सेलरेटिंग लेफ्ट असंच असेल ना. सो कोण जिंकलं पाहिजे? F2 जिंकला पाहिजे. सिस्टीमचं ऍक्सेलरेशन म्हणजे प्रत्येक ब्लॉकचं ऍक्सेलरेशन. मग ते तुम्ही ब्लॉकला M1 म्हणून घ्या, तुम्ही ब्लॉकला M1 म्हणून घ्या, M1 M2 ब्लॉक घ्या, M2 M3 ब्लॉक घ्या, M1 प्लस M2 प्लस M3 ब्लॉक घ्या, कुठलाही ब्लॉक घ्या, कुठलाही ब्लॉक घ्या, हे सगळं ऍक्सेलरेटिंग राईटच असेल आणि ते पहिल्यांदाच डिसाईड होईल. पहिल्यांदाच बघायचं कंप्लीट सिस्टीम वरचा नेट फोर्स कसा आहे. 50 राईटला आहे, 30 लेफ्टला आहे, सो नेट फोर्स राईटवर्ड येणार. सो तिथंच ते डिफाईन होते की एव्हरीथिंग विल ऍक्सेलरेट राईटवर्ड. पुढे बोला, नेट राईटवर्ड फोर्स किती आला? F2 मायनस 30. आता ओरली व्हायला लागले, आता ते म्हणत बसायची गरज आहे का? ऑल राईटवर्ड मायनस ऑल लेफ्टवर्ड. ते सगळं मनातल्या मनात व्हायला लागले. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. 3 इंटू 2. आन्सर किती आलं? 6. सो F2 मायनस 30 जर 6 असेल तर F2 किती पाहिजे? 36. किती वेळ लागला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला? विदिन अ मिनिट. ते पण आता मी लिहून दाखवले म्हणून. बरोबर, तुम्ही असं बघितल्यानंतर पटपट पटपट उत्तर देता आली पाहिजे. जस्ट लुक ऍट दी डायग्राम. मिनिमम गोष्टी ड्रॉ करा. जसं आता मिनिमम गोष्टीमध्ये काम केलं की नाही, या मिनिमम गोष्टीमध्ये काम तुमचं व्हायला पाहिजे. जस्ट राईट डाऊन दिस थिंग अँड टेल मी आर दी थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट? एवढं लिहून घ्या आणि बाळांनो ऑनलाईन पीपल टेल मी अप टू दिस क्लिअर अँड नॉट. झाले का बघा? समजले का? मजा आली का? येस, गुड. लिहून घ्या. लिहून झालं की मीटिंग एंड केली तरी चालेल, लेक्चर लिव्ह केलं तरी चालेल, काही अडचण नाही.
लिहून घ्या जावा पटकन, खालच्या वर्गात जावा, खाली लेक्चर आहे ना. फाईन. So in this lecture we will stop at this point. I will post the screenshot of this on the group, so just don't worry. लिहायचं राहिला असेल नंतर लिहा, काय अडचण नाही. याचा स्क्रीनशॉट मी पाठवतो ग्रुपवर. लेट मी एंड द लेक्चर.